പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഈ വചനങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അയവിറക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. हम में से कोई बह न जाए, इसलिए ये वचन हमेशा हमारे जीवन में हम याद करते കാരണം रहें. ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള ഉദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या अपेक्षा करता है और क्या हमारे जीवन से उद्देश्य रखता है, इस विषय में हमसे बात कर നമ്മുടെ रहा है. ജീവിതം എപ്രകാരം ആയിത്തീരണമെന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. हमारा जीवन किस प्रकार का होना है, इस बारे में प्रभु हमसे बात कर रहा है. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. तो हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के संदर्भ में ये विषय है. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ വചനങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് इसलिए बहुत गंभीरता से वचन को स्वीकार അതിന് करके മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് उसके सामने समर्पण करके प्रार्थना करें. എവിടെയൊക്കെയാണോ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത്, और जहां हमको सुधार लाना है, എവിടെയൊക്കെയാണ് യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ട് മടങ്ങി വരേണ്ടത്, जहां मन फिराकर हमको लौट आना है, അതിന് മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ച് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. उसके सामने समर्पण करके परमेश्वर के हाथों में सौंप दे. ദൈവം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തം ഇതാണ്. परमेश्वर ने हमें दिया हुआ वायदा ये है, ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നിറയ്ക്കുക. परमेश्वर की तमाम परिपूर्णता से वो हमें भरेगा. പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിൽ വിശ്വസിക്കാം. हमें पूर्ण रूप से उसमें विश्वास करना ദൈവം है. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിശ്ചയമായിട്ട് ചെയ്യും. अगर परमेश्वर ने कहा है तो निश्चित वो करेगा. അതൊരു പാർഷ്യൽ നിറവല്ല, वो कोई आधा भरा नहीं है, ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം. परमेश्वर की सारी पूर्णता അതുകൊണ്ട് से. വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് ആ വചനങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. इसलिए विश्वास योग्यता से उस वचनों को हमारे हृदय में स्वीकार करते ദൈവത്തിന്റെ रहें. ആത്മാവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. परमेश्वर की आत्मा जो कुछ भी हमें याद दिलाता है वो सब हम परमेश्वर के सामने समर्पण करते रहे. അങ്ങനെ ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ 21 ദിവസത്തെ കാലം കഴിയുമ്പോഴൊക്കെയും നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെട്ട് ക്രിസ്തു നിരന്തരമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് ആ സ്നേഹത്തിൽ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നിറവ് പ്രാപിച്ചവരായി മുൻപോട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. इस तरह से जैसे हमारा 21 दिन का उपवास की प्रार्थना समाप्त होगा तो हम परमेश्वर की पूर्णता को पाते हुए यीशु मसीह हमारे हृदयों में हमेशा बसते हुए वास करते हुए परमेश्वर की परिपूर्णता पाकर हम शक्तिशाली तौर पर हम आगे बढ़ेंगे. ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന തീമിനായ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. परमेश्वर ने दिया हुआ विषय के लिए प्रभु का धन्यवाद. ഈ രാത്രികാലം പിന്നെയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. आज रात काल फिर उसी विषय के आधार पर कुछ विषयों को याद दिलाना चाहता നമ്മുടെ हूं. ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് എഫെസ്യർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 14 തൊട്ട് 19 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. हमारे मनन के लिए एफेसियों की पत्री 3 अध्याय 14 से लेकर 19 तक पढ़े. मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हरेक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें वह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई कितनी है, और मसीह से उस प्रेम का ज्ञान सको को ज्ञान के परे है, जो जान के परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ. इंग्लिश वाक्यങ്ങൾ For this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might through his Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love may be able to comprehend with all saints what is the width, the length and depth of height, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Praise the Lord. പ്രാരംഭമായിട്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും അപേക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ യുവാസ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു 5-6 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മടപ്പാടമാകണം. मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि उपवास की प्रार्थना खत्म होने तक ये 4-5 आयत जो है हम सबको हृदयस्थ हो जाना चाहिए. കാരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം വായിച്ചു, 6 വാക്യങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ചു, അധ്യായം വായിച്ചു, പക്ഷേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. क्योंकि मैंने इसको बार बार पढ़ा, कई बार दोहरा कर पढ़ा और ये बहुत ही मुझे महत्व का लगा, इसीलिए मैं कहता हूँ
कि इसको गौरव से लेना। ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഓരോ പ്രാവശ്യം ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ഈ വാക്യം തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും വായിക്കും. और मैं चाहता हूँ जब भी कोई भी शेयर करने आता है तब इस वचन को वापस पढ़ेंगे, നമ്മളും വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട്. और हम भी उसके साथ साथ पढ़ते हैं. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വാക്യം പിന്നെയും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? लेकिन उसके बाद क्या इस वाक्य के बारे में हम विचार करते हैं? ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, एक उदाहरण अगर कहना है, എന്റെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ പറയുകയാണ്, अपने जीवन से कहना चाहता हूँ. ഈ കഴിഞ്ഞ ഇന്ന് ഈ പൽക്കാലം മൊത്തം ഇന്ന് പല അവസരങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം, आज के पूरा दिन जो मैंने किया, ഓഫീസിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കോറിലൂടെ ഒന്ന് നടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വാഷ്റൂമിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ दफ्तर में बीच में जब मैं अपने हाथ पैर को लंबा करने के लिए निकलता ഞാൻ हूँ, പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം ഇതാണ്, കർത്താവേ എൻ്റെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ ബലപ്പെടുത്തുക. मैंने प्रार्थना किया मेरे अंदर के मनुष्यत्व को आप बलवंत करें. കർത്താവേ അങ്ങയുടെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം. आपके स्वरूप के साथ अनुरूप होने के लिए मेरी सहायता करना. ഞാൻ ക്രിസ്തുവേഷനുള്ളവനാണ്. मैं मसीह का हूँ. എന്റെ ജഡത്തെ അതിന്റെ രാഗമോഹങ്ങളോട് ക്രൂശിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം. मेरे शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं के साथ क्रूश पे चढ़ाने के लिए मदद कर. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തെന്ന് പറയുവാനല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, मैंने ये किया ये बताना नहीं ഈ चाहता, കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളും തുടർമാനമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. लेकिन ये आप लोग भी निरंतर करें, നമ്മൾ വാസപ്രാർത്ഥന വരുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു പിന്നെ മറന്നു പോകരുത്. क्योंकि हम लोग जो वचन सुनते हैं वो बात में भूल नहीं जाना, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡേ മൊത്തം നമുക്ക് ഈ ചിന്ത ഇല്ലാതിരിക്കരുത്. या फिर वो पूरा दिन उसके बारे में विचार ना करे, ऐसा ना हो. തുടർമാനമായിട്ട് ഈ വാക്യങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. निरंतर इस वचन को बोलते रहे. കർത്താവിന്റെ നിറവോളം നിറഞ്ഞു വരുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. परमेश्वर की परिपूर्णता में भरने के लिए मेरी सहायता कर. ഇനി ഇതുവരെയും നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിറവിന്റെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുക, ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംസാരിക്കുക, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. अभी तक मैं भरा नहीं हूँ, मुझे उस भरपूरी को पाना है. आप चलते समय, गाड़ी चलाते समय, पूरा दिन भर में इस बात को कहते रहे. കാരണം ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്, ये कहने का कारण ये है, ഈ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവും പ്രാപിക്കുവാൻ പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ, परमेश्वर की परिपूर्णता को पाने के लिए जब प्रेरित पौलुस कहता है, പൗലോസ് അതിന് പ്രധാനമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. पौलुस उसके लिए ये करता है. അവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ തന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, वहाँ विशेष करके वो लिखा गया ഞാൻ है, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. मैं प्रार्थना करता പൗലോസ് हूँ. പറയുകയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞു വരുവാൻ പൗലോസ് ചെയ്ത കാര്യം ഇതാണ്, पौलुस की उस परमेश्वर की परिपूर्णता में भरने के लिए ये किया, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. मैं प्रार्थना അത് करता രണ്ട് हूँ. പ്രാവശ്യം അവിടെ वो പറയുന്നു. 2 बार कहा है. ഒന്ന് പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നു, एक पिता के सामने घुटने टेकता താഴോട്ട് हूँ, വായിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. और नीचे फिर लिखा है कि मैं प्रार्थना നമുക്ക് करता അതിന്റെ ഗൗരവത മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കണം हूँ. സാധിക്കും. तो उसकी गंभीरता को हम समझ ഈ सकते हैं. ദിവസങ്ങൾ നമുക്കും പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകണം. इन दिनों में हमारे जीवन में प्रार्थना होना है. പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഈ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവത മനസ്സിലാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്കണം. और इस विषय की गंभीरता को समझकर प्रार्थना करना है. ദൈവത്തിന്റെ നിറവിന്റെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ परमेश्वर की परिपूर्णता की भरपूरी को समझकर हमको प्रार्थना അകത്തെ करना മനുഷ്യൻ है. ബലപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യം മനസ്സിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്കണം. भीतर का मनुष्यत्व को बलवंत होना है, ये समझकर प्रार्थना करना है. പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുന്നേറുവാൻ തക്കണം. तो प्रार्थना में इन चीजों में हमको आगे बढ़ना ഒരു है. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ജോലി സമയങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഉള്ള തുടർമാനമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, നടക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, എപ്പൊക്കെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്നു ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെയും ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് കർത്താവേ ഈ നിറവിലേക്ക് വരുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യും. हो सकता है हमको समय अलग करके इस विषय के लिए प्रार्थना करने का समय ना मिले, लेकिन जब कभी भी हमें छोटा सा मौका मिलता है, कई अवसर मिलता है, ब्रेक में जब होते हो तो इस विषय को प्रार्थना करो. और ईमानदारी सच्चाई से दिल से अगर आप ये प्रार्थना करते हैं तो निश्चित इन दिनों में परमेश्वर हमारी प्रार्थना को आदर मान सम्मान നമ്മൾ करेगा. ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ്. हम सब लोग व्यक्तिगत तौर पे करने वाली ये जिम्मेदारियां സഭയിൽ हैं. കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, कलीसिया में आके प्रार्थना പക്ഷേ करते നമ്മൾ हैं, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. लेकिन व्यक्तिगत तौर पर ये प्रार्थना हमारा കാരണം होना है. ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. क्योंकि इसकी समाप्ति के तौर पर जो कहा गया അവിടെ है, പൗലോസ് കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് എന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി. वहां पे लिखा है ऐसा हो तो तुम जितना मांगते हो उससे भी परे. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നാൽ, अगर तुम प्रार्थना करते हो तो, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുവെന്നാൽ, तुम अगर पूछते हो तो, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ, अगर तुम इसके बारे में विचार करते हो, നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, अगर तुम इसके बारे में चिंता करते हो, അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. तो बहुतायत सामर्थ्य से करने वाला परमेश्वर हमारे संग है. ദൈവം എല്ലാവർക്കും വാരിക്കോരി നിറയ്ക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, परमेश्वर सब लोगों को बहुतायत से नहीं देता, എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി. लेकिन जो हम पूछते हैं मांगते हैं उससे भी बढ़कर. ഒരു ചോദ്യം तो ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു, एक सवाल जरूरी है, കർത്താവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു, परमेश्वर से पूछना जरूरी है, കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നനയ്ക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. मसीह के सामने विचार करना जरूरी है. നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. इसलिए सच्चाई में इन बारे में विचार करते रहे. വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൈൻഡിൽ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങൾ ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. और विषय जब हमारे मन में आता है उन सब बातों को अलग रखकर निकाल कर मसीह मेरे अंदर के भीतर के मनुष्यत्व को बलवंत करने की प्रार्थना हमारी हो. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയങ്ങൾ വസിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. यीशु मसीह मेरे हृदय में
वास करे। ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുവാൻ അതിൽ വേരുന്നുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. परमेश्वर का प्रेम में क्या है, उस प्रेम में जड़ पकड़ने के लिए प्रार्थना करें। പ്രാർത്ഥന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. प्रार्थना बहुत अहम है। ഇവിടെ പൗലോസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ यहाँ पर प्रेरित पौलुस ഈ എഫെസ്യരുടെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. एफेसियों की पत्री उसकी पहली अध्याय में भी उनके लिए प्रार्थना करता 3-ാം है। അധ്യായത്തിൽ പിന്നെയും വരുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. तीसरा अध्याय में फिर से प्रार्थना करता ഞാൻ है। ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം, പൗലോസ് എന്നൊരു വ്യക്തി मैं विचार कर रहा है, पौलुस नामक व्यक्ति ഇത്ര വലിയ അപ്പോസ്തലൻ, इतना बड़ा प्रेरित വെളിപ്പാടിന്റെ ആധിക്യം പ്രാപിച്ചവൻ, और प्रकाशन का आधिक्य पाया 3-ാം हुआ, സ്വർഗ്ഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി, तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया, ഇങ്ങനെ തുടർമാനമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ऐसा निरंतर अगर प्रार्थना करता है, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര അത്യാവശ്യമാണ്. हमारे जीवन में कितना अनिवार्य है। പൗലോസ് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതല്ലേ അതുകൊണ്ട് 3-ാം അധ്യായത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട എന്ന് പൗലോസ് ചിന്തിച്ചില്ല. पौलुस ने ऐसा विचार नहीं किया, पहले अध्याय में मैंने प्रार्थना किया तो अब तीसरे अध्याय में प्रार्थना जरूरी नहीं है। പൗലോസ് പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. पौलुस फिर से प्रार्थना करता 1-ാം है। അധ്യായത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച അതേ പൗലോസ് പിന്നെയും 3-ാം അധ്യായത്തിൽ पहले പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. अध्याय में जैसा प्रार्थना किया उसी प्रकार फिर प्रार्थना करते हैं तीसरा अध्याय में। നമ്മളാരും ചിന്തിക്കരുത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ 21 ദിവസം പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, 2 മണിക്കൂറും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ അല്ല തന്നെ, അതുകൊണ്ട് ഇനി പ്രൈവറ്റ് പ്രയറിന് സമയം കിട്ടത്തില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒഴിവുകൾ വന്നാലും സാരമില്ല എന്ന് ആരും ചിന്തിക്കരുത്. ऐसा कोई विचार नहीं करना, यहाँ पर 2 घंटे हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी निजी जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना नहीं भी करे तो चलेगा, ऐसा विचार नहीं करना। നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, हम यहाँ प्रार्थना करते പക്ഷെ हैं, നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ പ്രയറും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ്. लेकिन इन दिनों में हमारी निजी प्रार्थना बहुत जरूरी है। പൗലോസ് പറയുന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, पौलुस कहता है मैं प्रार्थना ഞാൻ करता हूँ, മുട്ടുകുത്തുന്നു. मैं घुटने ഈ टेकता ദിവസങ്ങൾ हूँ। നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു इन കൊടുക്കുക. दिनों में प्रार्थना करने के लिए हम भी अपने आप को समर्पण നമ്മുടെ करें। പേഴ്സണൽ പ്രയറിലും സഭയിലും ഈ പ്രാർത്ഥന ശക്തമായി നടക്കട്ടെ. हमारे व्यक्तिगत जीवन में कलीसिया में ये प्रार्थना सामर्थ्य के तौर पर हो। ജെയിംസ് കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസങ്ങളിൽ മെസ്സേജ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ്. 3 दिन जेम्स ने जब मैसेज शेयर किया तो यही बात पर गौर किया कि प्रार्थना बहुत जरूरी है। ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മളും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. इसलिए इन दिनों में हम भी प्रार्थना के लिए सौंप दें। പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു ഒഴിവൊഴുകുമില്ലാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ 1 പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു, 2 പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു, അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന വേണ്ടാന്നല്ല. തുടർന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ എപ്പോഴൊക്കെ സമയം കിട്ടുമോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. यहाँ पर 2 घंटे प्रार्थना करते या 2 बार प्रार्थना करते, इसलिए प्रार्थना जरूरी नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन हमारा समय निकाल कर व्यक्तिगत तौर पर और जब कभी भी हमको अंतराल मिले उस समय में, चलते समय, बैठते समय, जहां भी हमें अवसर मिले हम इस प्रार्थना में लगे रहे। ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുകയാണ് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന്. यहाँ पौलुस कहता है कैसा प्रार्थना करना है। പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പൗലോസ് പറയും ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. घुटना टेक कर प्रार्थना करे। അവിടെ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹം മുട്ടുകുത്തി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല. वहां जो मैं कहना चाहता हूं हमेशा घुटने टेक कर प्रार्थना करने का പൗലോസ് विषय नहीं। മുട്ടുകുത്തി എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ पौलुस जब घुटना टेक के प्रार्थना का विषय कहता है, പൗലോസിന്റെ വിധേയത്വമാണ് കാണിക്കുന്നത്. पौलुस अपनी नम्रता को दिखाता है, ദൈവസന്നിധിയിൽ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र विनम्र करके प्रार्थना का विषय है। മാത്രമല്ല വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം അത്രമാത്രം വലുതായതുകൊണ്ടാണ് അത്രമാത്രം സമർപ്പിച്ച് താഴ്ത്തി താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. इतना ही नहीं, वो विषय की गंभीरता कितना है ये समझकर अपने आप को पूरी तरह से नम्र करके प्रार्थना करता है। പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു പോസ്ചറും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണ്. तो प्रार्थना की प्रवृत्ति भी हमारे जीवन में जरूरी है। നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് നാം നേരിട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ, हमारे जीवन में हम जानते हैं अगर कोई बड़ी विषय के पीछे हम है, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട്. हमारी प्रार्थना में बदलावट होता है। സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ अगर असहनीय विषय है, നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ हम अपने आप परमेश्वर के पास बैठते हैं, ഒരിക്കലും കാഷ്വൽ ആകത്തില്ല. हम कभी भी साधारण रीति से नहीं ആരും बैठते നിർബന്ധിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. और किसी को जोर देने की നമ്മൾ जरूरत नहीं है। പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളും നമ്മളെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കോണം. हमारी प्रार्थना का विषय कितना गंभीर है उसके अनुसार हमारे हाव भाव होते हैं। അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നല്ല പറയുവാൻ इसका ആഗ്രഹിക്കുന്നു. अर्थ हमेशा घुटने टेक कर प्रार्थना करना ऐसा नहीं है। പ്രാർത്ഥനയിൽ ബൈബിൾ ദൈവവചനം പരിശോധിച്ച് വിവിധമായ പോസ്റ്ററുകളുണ്ട്. परमेश्वर के वचन को देखा जाए तो प्रार्थना के अलग अलग हाव भाव है। യേശു കർത്താവ് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു. यीशु मसीह ने घुटना टेक के प्रार्थना യേശു किया। കർത്താവ് കവിണ് വീണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. यीशु मसीह ने नीचे गिर के प्रार्थना മോശ किया। കവിണ് വീണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. मूसा आगे गिर के प्रार्थना किया। ദാനിയേൽ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു. दानियल घुटना टेक कर प्रार्थना किया। എസ്ത്ര വസ്ത്രം കീറി പ്രാർത്ഥിച്ചു. और एस्रा ने जो है अपने कपड़े फाड़ कर प्रार्थना की। ദാനിയേൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ പോയി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. दानियल परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के प्रार्थना किया। ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തലയിൽ പൂഴി വാരി ഇട്ടുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. इस्राएल के लोगों ने सर पर अपना मैच डालकर प्रार्थना ഇങ്ങനെ किया। വിവിധമായ പ്രാർത്ഥനകൾ കാണാം. और ऐसे अलग अलग प्रार्थना हम ഈ देख सकते हैं। പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ദൈവം കേട്ടു. और ये सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना എല്ലാം ദൈവം അവർക്ക് മറുപടി കൊടുത്തു. और सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। ഈ ഓരോ പ്രാർത്ഥനയുടെ പുറകിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ लेकिन हर एक प्रार्थना के पीछे अगर ആ आप देखें, വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ദൈവത്തിൽ അവരെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കോണം उस विषय की गंभीरता के अनुसार उन लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के सामने विनम्र और समर्पित किया। സീരിയസ് മാറ്റർ ആകുമ്പോൾ അവർ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തഴയിൽ പൂരി വാട്ടി അത്രമാത്രം
എത്രമാത്രം ഗൗരവമായ വിഷയത്തിലൂടെ അവർ കടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. जब बहुत ही गंभीर विषय हो तो देखते हैं अपने ऊपर राख फेंक कर, अपने ऊपर ऐश फेंक कर उन्होंने प्रार्थना किया. അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം കീറി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ അത്രമാത്രം ഹൃദയം തകർന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്കമിടയാകുന്നത്. या फिर कपड़ा फाड़ कर प्रार्थना किया, अपने कमीज फाड़ कर प्रार्थना की. इसका मतलब अपना हृदय में कितना वो बच चुके थे जिसकी वजह से प्रार्थना किया. പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. कहने का तात्पर्य ഈ ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ കാഷ്വൽ ആകരുത്. इन दिनों में प्रार्थना में हमें सरल नहीं होना है. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച കാല ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് हमारे इतवार के दिन उपवास की प्रार्थना शुरू होने के पहले നമ്മൾ ചിന്തിച്ച കാര്യം ഇതായിരുന്നു. हमने ये विचार किया, ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എഫക്റ്റീവായി തീരണമെങ്കിൽ उपवास की प्रार्थना हमारे जीवन में असरदार होना है. നമ്മുടെ ഉപവാസത്തോടൊപ്പം എന്ത് കാണണമായി? हमारे उपवास के साथ क्या चाहिए? ദൈവത്തോടുള്ള ആരാധന ഉണ്ടാകണം. परमेश्वर के प्रति आराधना, ദൈവത്തിനുള്ള പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകണം. परमेश्वर की प्रार्थना, ദൈവത്തിന് നാം മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം. परमेश्वर की उपस्थिति में सेवकाई ദൈവത്തെ करना, നാം സേവ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം. परमेश्वर की सेवा टहल करना. വെറും ഉപവാസം മാത്രമാണെങ്കിൽ, केवल उपवास हो तो ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ മാത്രമാണ്, वो केवल हमारी आहार का ശരീരം कंट्रोल വേണമെങ്കിൽ होगा. അല്പം ഒന്ന് ക്ഷീണിക്കും. हमारा शरीर थोड़ा പക്ഷേ നമ്മുടെ कमजोर അകത്തെ होगा. മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടണമെങ്കിൽ लेकिन अगर हमारा अंदर का मनुष्य നമ്മുടെ बलवंत ഉപവാസത്തോട് होना है, ചേർന്നുകൊണ്ട് उपवास के साथ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകണം. प्रार्थना होना है, നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകണം. निरंतर प्रार्थना होना है, ദൈവത്തോടുള്ള ആരാധന ഉണ്ടാകണം. परमेश्वर के प्रति आराधना होना है, ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. परमेश्वर की सेवा टहल करने वाले ദൈവിക बने കാര്യങ്ങൾ എൻഗേജ്ഡ് और ആയിരിക്കണം. मसीह कार्यों में बढ़ते അവിടാണ് रहे. ചിന്തിച്ചത് പൗലോസിനെ ബർന്നബാസിനെ वहां पर हमने पौलुस और बरनबास के बारे विचार ഞാൻ किया. വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വേലയ്ക്കായി मैंने बुलाया हुआ सेवकाई അവരെ के എനിക്ക് लिए വേണ്ടി വേർതിരിക്കുന്നു. उन्हें मेरे लिए अलग करो. ഈ ദിവസങ്ങൾ അതായി തീരട്ടെ. इन दिनों में ऐसा हो അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന तो प्रार्थना നമുക്ക് ബോറായി തീരരുത്. हमें कभी बोर नहीं होना ദൈവത്തിന് है. ഇരിക്കുന്നത് परमेश्वर की उपस्थिति में ഒരു जो बैठते casual ആയി हैं തീരരുത്. वो कभी भी हल्का नहीं होना പൗലോസ് चाहिए. ഒരു മാതൃക കാണിക്കുകയാണ്. पौलुस वहां पर एक ഞാൻ ഈ उदाहरण പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന बताता വിഷയം है. ഗൗരവമായതുകൊണ്ട് मैं जो प्रार्थना करता है विषय ഞാൻ बहुत गंभीर ദൈവത്തിന് है, മുട്ടുകുത്തുന്നു. इसलिए परमेश्वर के ഈ सामने घुटने ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ टेकता हूं. ഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് इन പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. दिनों में भी हम भी गंभीर विषयों के लिए प्रार्थना करते അതുകൊണ്ട് हैं, ആരും കാഷ്വൽ ആയിട്ടിരിക്കും. इसलिए कोई भी हल्के में नहीं लेना. പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ ആരും ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത്. प्रार्थना में हमारी एकाग्रचित्त नष्ट नहीं होना. പ്രാർത്ഥനയിൽ ജാഗരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. प्रार्थना में जागरूक रहना. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് അവിടെ എവിടെയും പോകുവാൻ തക്കണം ഇടയാകരുത്. प्रार्थना करते समय हमारा मन यहाँ वहाँ नहीं जाना. വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ചേർന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. विषय के लिए एक साथ मिलकर हमें धन्यवाद देना है. ഈ ദിവസങ്ങൾ അതിനായി ദൈവം നമ്മളെ इन സഹായിക്കട്ടെ. दिनों में उसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे. പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള ആ പോസ്റ്റർ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓർക്കുക. प्रार्थना का वो हाव भाव हमेशा हम याद रखें. ഹൃദയം തകർന്ന് हृदय को तोड़कर മനസ്സ് നുറുങ്ങി और मन को तोड़कर, ഹൃദയം നുറുങ്ങിയൊക്കെ യഹോവ സമീപസ്ഥൻ. जिसका मन टूटा हुआ है उसके लिए प्रभु नजदीक മനസ്സ് है തകർന്നവരെ അവൻ വിടുവിക്കുന്നു. और टूटे हुए मनों को वो छुटकारा देता ഈ है. ദിവസങ്ങൾ കൗണ് വീണമെങ്കിൽ കൗണ് വീഴാം. इन दिनों में अगर हमको गिर के प्रार्थना करना है गिर के करें, മുട്ടുകുത്തണമെങ്കിൽ മുട്ടുകുത്താം. घुटना टेकना है घुटने टेकेंगे, കൈകൾ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി ശലോമോൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. हाथों को उठाकर सुलेमान की जैसा प्रार्थना करना है वैसा करेंगे. ഇവിടെ എങ്ങനെയായാലും लेकिन जैसा भी हो അതിന്റെ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി उस विषय की गंभीरता को അതിന്റെ समझकर, ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് उसकी जरूरत को समझकर നമ്മൾ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ हम अगर समर्पण करके प्रार्थना करते ദൈവം हैं, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. परमेश्वर हमारी प्रार्थना അതുകൊണ്ട് सुनेगा. പ്രാർത്ഥനയിൽ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടിയായി इसलिए इन दिनों में प्रार्थना में बहुत ही गंभीरता से रहे. ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. यहाँ बैठते समय प्रार्थना करते बैठे, ഭവനത്തിൽ പോകുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. घर जाकर भी प्रार्थना करें. ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സഹായിക്കും. परमेश्वर निश्चित हमें आशीष करेगा. പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വിഷയം നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. प्रार्थना का विषय हम जानते हैं, विश्वास करता हूँ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിയോടെ ബലം. सबसे प्रथम विषय भीतर का मनुष्य बलवंत पाना. അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ എന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടണം. उसकी आत्मा से मेरी अंदर का मनुष्य बलवंत हो जाए. രണ്ട് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ വസിക്കുവാൻ നിരന്തരമായി വസിക്കുവാൻ തക്കണമിടയാകണം. दूसरा मसीह हमारे हृदय में सदैव के लिए वास करे. മൂന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനപ്പെടുവാൻ തക്കണമിടയാകണം. तीसरा परमेश्वर की प्रेम में जड़ पकड़कर उस नेव डाले. നാല് ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞു വരണം. और चौथा परमेश्वर की उस सारी परिपूर्णता से भर गए. ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ये चार विषय हमारे लिए है. നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. हम सचमुच प्रार्थना करते रहे. തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്തു തരുവാൻ ശക്തനാണ്. निश्चित परमेश्वर हमारे लिए करेगा, उसके लिए सामर्थ्य है. എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും लेकिन ऐसा अगर पूछते हैं നനയ്ക്കുന്നതിലും तो विचार करने से भी അത്യന്തം പരമായി अधिक നമ്മൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. वो हमें देने के लिए तैयार है. അത് മാത്രമല്ല ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? इतना ही नहीं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो किन लोगों के लिए അവിടെ प्रार्थना? പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് वो पौलुस जो प्रार्थना करता है എഫേസ്യർക്കുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. एफेसी कलीसियों के लिए, പൗലോസ് കൊലോസ്യർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. कोलोसियों के लिए, പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയർക്ക് വേണ്ടി पौलुस പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. फिलिपी लोगों के लिए, തെസ്സലോനിക്കർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. तेस्सलोनिकी लोगों के लिए, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. सब लोगों के लिए प्रार्थना അതുകൊണ്ട് ഈ करता है. ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, उसके साथ നമ്മുടെ കൂട്ടു സഹോദരൻ
സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. हमारे संघ भाई के लिए प्रार्थना നമ്മുടെ करें, ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। പൗലോസ് ചിന്തിച്ചില്ല ഞാൻ ഈ നിറവ് പ്രാപിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇത് മതി, വേറെ ആർക്കും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. पौलुस ने ऐसा विचार नहीं किया मैंने ये भरपूरी पाया, अब किसी को मिले ना मिले मुझे कोई लेना देना ഒരു नहीं। സ്വാർത്ഥ ചിന്താഗതി പൗലോസിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. एक स्वार्थ विषय में उस चिंता नहीं किया, എനിക്ക് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോകാമെന്നല്ല പൗലോസ് मुझे ചിന്തിച്ചത്. मिला इसलिए मैं इससे आगे बढ़ूंगा, ऐसा विचार नहीं किया। പൗലോസ് എഫെസസിലുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. पौलुस एफेसुस की कलीसियों के लिए प्रार्थना ഈ करता ദിവസങ്ങൾ है। നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലും इन दिनों में हमारी प्रार्थना में നമ്മുടെ भी കൂട്ട സഹോദരന്മാർ ഉൾപ്പെടട്ടെ. हमारे संघ भाइयों को शामिल करें। പ്രാർത്ഥിക്കും, കർത്താവ് എൻ്റെ ഈ സഹോദരനെ നിറയ്ക്കണമേ. हम प्रार्थना करेंगे मेरे इस भाई को भरे, കർത്താവ് എൻ്റെ സഹോദരന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ ബലപ്പെടുത്തണമേ. मेरे इस भाई के अंदर के मनुष्यत्व को बलवंत कर, കർത്താവ് എൻ്റെ ഈ സഹോദരിയെ കർത്താവ് നിറയ്ക്കണമേ. मेरे इस बहन को बलवंत कर, കർത്താവ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. मेरे बच्चों को बलवंत कर, കർത്താവ് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ നിറയ്ക്കണമേ. उसी मेरे माता पिताओं को भर നമ്മൾ दे। അന്യോന്യം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम एक दूसरे को याद करके प्रार्थना നമുക്ക് करें। വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ हमारे लिए प्रार्थना करने के साथ साथ നമ്മുടെ കൂട്ട സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. हमारी कलीसियों के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें। അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന രീതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. ऐसी एक प्रार्थना हमारे जीवन में हो। ഇന്നലെ രാത്രികാലം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ്. कल रात कर हमने ये विचार किया, യേശുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരുവാൻ, यीशु का स्वरूप में होने के അതേ लिए, സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ, उसके जैसा बन जाने के लिए, അതിന്റെ തന്നെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനാകും. और उसी के आधार पर कुछ और विषय बताना നമുക്ക് चाहता हूं। എല്ലാ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞു വരണമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ हम जब कहते हैं कि सारी भरपूरी से भर के आना ആ है, ഒരു നിറവിന്റെ അളവ് എന്താണ്, और उस भरपाल का उसकी संगति कितना है, ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ആയിത്തീരുവാൻ या കഴിയുന്നത്, फिर कैसे वैसे हम बन सकते हैं, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഫുൾ ഒരു മോഡൽ എന്തായിരിക്കും, या फिर उसका ढांचा कैसा है, അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ സാധ്യമായി തീരും. या फिर वो मेरे जीवन में कैसा ഈ मुमकिन ഒരു होगा। കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ये विषय हमारे जीवन में आता ഒരു रहेगा। ദൈവത്തിന് നിറവ് പ്രാപിച്ച ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ परमेश्वर का भरपूरी पाया हुआ जीवन का എനിക്ക് मतलब, ആരെ നോക്കി കാണുവാൻ കഴിയും, मैं किसे देख के चाहता അല്ലെങ്കിൽ हूँ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ या फिर अगर वैसा जीवन मुझे जीना എനിക്ക് है, ഒരു എക്സാമ്പിളായി റോൾ മോഡലായിട്ട് എനിക്ക് ആരെ നോക്കുവാൻ मेरा കഴിയും? आदर्श कौन है, ഇല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ പോലെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപനാകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ या फिर यीशु के स्वरूप के जैसा बनना है എന്റെ कहेगा तो ജീവിതം मेरा എപ്രകാരമായിരുന്നു, जीवन कैसा होना ഈ है। കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തകളൊക്കെയും പൊങ്ങി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ऐसा सारी विषय हमारे जीवन में आता रहेगा। ഈ ഒരു ചോദ്യം ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞു വരണം, എങ്ങനെയാണ് ആ നിറവെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ये सवाल परमेश्वर की सारी परिपूर्णता से भरना है तो वो भरपूरी कैसा है। നമുക്കൊരു വാക്യം കൊലോസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 19-ാം വാക്യം, कोलोसियों की पत्री 2:19 पढ़े, 2-ന്റെ 9-ാം വാക്യം. 2:9। അവനിലല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വസമ്പൂർണ്ണതയും ഏകരൂപമായി വസിക്കുന്നത്. For in him dwells all the fullness of the Godhead bodily. क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता स्वयं वास करता है। അതിന്റെ തന്നെ 1-ാം അധ്യായം 19-ാം വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. उसी का 1:19 भी നമ്മൾ पढ़ेंगे। ഇന്നലെ വായിച്ചതാണ് ആ വാക്യം. ഇതിൽ സർവ്വസമ്പൂർണ്ണതയും വസിപ്പാനും മതി. Please the Father that in him all the fullness should dwell. उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। ഇത് യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ये यीशु मसीह के बारे में बताया है। ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവും പ്രാപിച്ച ഏക വ്യക്തി परमेश्वर की सारी परिपूर्णता पाया हुआ मात्र व्यक्ति യേശു കർത്താവാണ്. यीशु मसीह है। യേശു കർത്താവിനെ ആ നിറവ് പ്രാപിച്ച യേശു കർത്താവിനെ പോലെ ആയിത്തീരുവാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. उस पूर्णता को पाया हुआ यीशु मसीह के जैसा भर जाने के लिए हमको बुलाया। അതാണ് ഇന്നലെയും കേട്ടത്, യേശു കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുവാൻ और വേണ്ടി. यही हमने कल भी सुना, यीशु मसीह को ध्यान से देखे। ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവും ദേഹരൂപമായി വസിച്ച ഏകയാൾ യേശു കർത്താവാണ്. तो परमेश्वर की सारी परिपूर्णता से भरा हुआ एकमात्र व्यक्ति जो देह रूप में था वो यीशु मसीह है। ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവും എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പറയുമ്പോൾ तो ये परमेश्वर की परिपूर्णता का मतलब, അത് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അളവ് എങ്ങനെയാണ്, അത് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നാം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ उसकी मात्रा कैसा है, वो किस रीति से जीना है, ये अगर हम विचार നമ്മുടെ करें, ജീവിതത്തിൽ അതിനോർത്ത് അധികം ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. हमारे जीवन में उसके बारे में ज्यादा तनाव देने യേശു की जरूरत नहीं കർത്താവിലേക്ക് है। നോക്കിയാച്ചാ മതി. यीशु मसीह की ओर देखो। യേശു കർത്താവിൽ സകല സമ്പൂർണ്ണതയും ദേഹരൂപമായി വസിക്കുവാൻ തൊക്കണം. यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता देह रूप में बस गया था। ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നിറവ് ഇതുവരെയും പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ? या फिर क्या मेरे जीवन में कोई परिपूर्णता हुआ है, എന്റെ നിറവിന്റെ അളവ് എന്താണ്, मेरी भरपूरी का वो मात्रा कितना ഇല്ലെങ്കിൽ है, അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് या फिर उसका माप कितना है, നമുക്കൊന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ हमें अगर माप कर देखना നമ്മുടെ है, ജീവിതം യേശു കർത്താവിന്റെ ജീവിതവുമായിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കിയാച്ചാൽ മതി. हमारा जीवन को यीशु मसीह के जीवन के साथ हम
तोल कर യേശു देखें, കർത്താവിന്റെ ജീവിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ यीशु मसीह के साथ हमारे जीवन की अगर तुलना करें, നമ്മുടെ ജീവിതം എത്രമാത്രം നിറവ് പ്രാപിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ हमारे സാധിക്കും. जीवन में कितनी भरपूरी है ये हम समझ सकते ആ हैं, അളവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് और वो उसकी माप को समझकर നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം നിന്നെ നിറയണോ വേണ്ടായോ എന്ന്. हमें विचार करना है कि अब आगे भरना है या नहीं, ഇല്ലെങ്കിൽ നാം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്ര या മാത്രമാണ്. फिर हमें जांच इतना ही करना है, ഇന്നത്തെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ मेरे आज की जीवन ഞാൻ में യേശു കർത്താവിന്റെ നിറവിനോളം എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? क्या मैं यीशु मसीह की भरपूरी तक पहुंच चुका हूं, എന്റെ ആ സ്വരൂപം യേശു കർത്താവിന്റെ സ്വരൂപത്തോട് മാച്ച് ആകുന്നുണ്ടോ? या फिर मेरा वो स्वरूप यीशु मसीह के स्वरूप के साथ जमता है, എന്റെ ആ സ്വഭാവം യേശു കർത്താവിന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് ചേർന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ? या फिर मेरा जो स्वभाव है या यीशु मसीह की ईश्वरीय स्वभाव के साथ मिलता है। മെഷർ ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് യേശു കർത്താവാണ്. जो हमारा जो मापदंड है वो यीशु मसीह നമ്മുടെ है, റോൾ മോഡൽ യേശു കർത്താവാണ്. हमारा आदर्श यीशु मसीह है, നമ്മൾ നിറയേണ്ടത് യേശു കർത്താവിനോളമാണ്. हमें भरना यीशु मसीह की तरह है, അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ और വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. इसीलिए यीशु ने हमें बुलाया है, അതാണ് ഇന്നലെയും നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്. और यही कल भी पवित्र आत्मा ने हमें याद दिलाया। ദൈവം മുന്നറിഞ്ഞവരെ അവൻ തന്റെ പുത്രന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. अपने पुत्र के स्वरूप में हो जाने के लिए परमेश्वर ने पहले से ठहराया है। സോ നമ്മൾ ഈ രാത്രികാലം ചെക്ക് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് तो रात काल जो हम जांचने वाले हैं, യേശു കർത്താവിന്റെ ജീവിതം എപ്രകാരമായിരുന്നു. यीशु मसीह का जीवन किस प्रकार था, നമ്മുടെ ജീവിതം അതിനോളം എത്തുന്നുണ്ട്. हमारा जीवन क्या वहां तक पहुंचता നമ്മുടെ है। ജീവിതം എത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ अगर हमारा जीवन उस मात्रा में नहीं ഈ पहुंचता, ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം വരേണ്ടത്. इन दिनों में हमारे जीवन में जो बदलावट होना है, കർത്താവേ എന്റെ ജീവിതം യേശു കർത്താവിന്റെ ജീവിതം പോലെ ആക്കി തീർക്കണം. मसीह मेरा जीवन यीशु के जीवन जैसा बनाए, അതേ സ്വരൂപത്തോട് എന്നെ അനുരൂപരാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണമേ. और उसी स्वभाव के साथ मुझे अनुरूप बनाते ആ रहना, അളവിനോളം എന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണമേ. और उसी के मात्रा में मुझे बढ़ाते रहना। സോ ഈ രാത്രികാലം യേശു കർത്താവിന്റെ ജീവിതം അല്പനേരം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. आज रात काल यीशु मसीह के जीवन को हम विचार ദൈവത്തിന്റെ करेंगे। സർവ്വ സമ്പൂർണ്ണതയും പ്രാപിച്ച യേശു കർത്താവിന്റെ ജീവിതം എപ്രകാരമായിരുന്നു. परमेश्वर की सारी परिपूर्णता से भरा हुआ यीशु का जीवन कैसा ഇല്ലെങ്കിൽ था, ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വ സമ്പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കോണം പിതാവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു കർത്താവിന് ഇത്രമേൽ പ്രസാദം തോന്നിയത്? या फिर परमेश्वर की ओ पिता की सारी परिपूर्णता देने के लिए यीशु मसीह क्यों योग्य बना। നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ जब इसको विचार നമ്മൾ करेंगे, യേശു കർത്താവിന്റെ അതേ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചു हम കൊടുക്കാം. यीशु मसीह का वही जीवन हमारे जीवन में होने के लिए हम समर्पण करें। മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 15 തൊട്ട് 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. मत्ती 3 उसका 15-13 से लेके 15 तक। മാത്യു ചാപ്റ്റർ 3 verse 15 to 17. യേശു അവനോട്, ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്കാം, ഇങ്ങനെ സകല നീതിയും നിവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉചിതമെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. എന്നാലേ അവനെ സമ്മതിച്ചു. യേശു സ്നാനമേറ്റ ഉടനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി. അപ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്നു. ദൈവാത്മാവ് പ്രാവെന്ന പോലെ ഇറങ്ങി തന്റെ മേൽ വരുന്നത് അവൻ കണ്ടു. ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി. यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दो, क्योंकि हमें इसको रीति में धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसको बात मान ली, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत आगे की ओर उस ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के नाई उतरते हुए अपने ऊपर आते देखा, और देखो वह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? But Jesus answered and said to him, Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he allowed him. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him. And he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. And suddenly a voice came from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് സ്നാനമേൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. यहाँ पर यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हुए हम देख सकते हैं, പക്ഷേ യേശു കർത്താവ് അവിടെ പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ पर जो कहा वो आपके ध्यान में लाना യേശു चाहता കർത്താവ് സ്നാനമേൽക്കുവാൻ വേണ്ടി യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ हूँ। यीशु मसीह बपतिस्मा पाने के लिए जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आया, യേശു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, നീ എന്റെ കീഴിൽ കൈക്കീഴിൽ സ്നാനമേൽക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന്. यीशु कौन है समझकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, तू मेरे हाथों बपतिस्मा लेने वाला नहीं है।
പക്ഷേ യേശു കർത്താവ് അതിന് പറഞ്ഞ മറുപടി यीशु ने उसका उत्तर कैसा दिया? ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്കാം, लेकिन ऐसा होने दे, ദൈവത്തിന്റെ സകല നീതി നിവൃത്തിയാകുവാൻ വേണ്ടി. क्योंकि देखो इस रीति से प्रभु का सारी धार्मिकता पूरा करे। അവിടെ യേശു കർത്താവിന് വ്യക്തമായ ഒരു ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. वहाँ यीशु मसीह स्पष्ट तौर से जानता था, പിതാവായ ദൈവം എന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. पिता परमेश्वर ने मुझे क्यों संसार में भेजा യേശു है? കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് യേശു കർത്താവിന് यीशु അറിയാമായിരുന്നു. मसीह का जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है स्पष्ट तौर से यीशु जानता ഈ था। ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് യേശു കർത്താവിന് നല്ലവണ്ണം ये അറിയാമായിരുന്നു. संसार में जब आते हैं तो क्या करना है ये यीशु स्पष्ट जानता था। സോ അതിനുവേണ്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ്, तो उसके लिए यीशु मसीह ये कहता है, ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്കാം, अब ऐसा होने दे, ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ സകല നീതി നിവൃത്തിയാകുവാൻ. इस रीति से परमेश्वर की सब धार्मिकता पूरी करना उचित है। നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം, ദൈവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത്. तो विचार करना, परमेश्वर स्वयं उतर आया പക്ഷെ है, മനുഷ്യനായി ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ लेकिन मनुष्य होकर जब इस संसार में है, കർത്താവ് പറയുകയാണ്, परमेश्वर कहता है, ദൈവത്തിന്റെ സകല നീതി എന്നിലൂടെ നിറവേറുവാൻ തൊക്കണമിടയാകണം. परमेश्वर की तमाम धार्मिकता मेरे जीवन के द्वारा पूरा होना അതിനുവേണ്ടി है। എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? उसके लिए मुझे क्या करना है? സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തൊക്കണമിടയാകണം. मुझे अंगीकार करके देना വല്ല है। തടസ്സങ്ങൾ മുൻപിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ, और जब कोई रुकावट सामने आता എതിർപ്പുകൾ है മുൻപിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ या फिर कोई बिलोड़ा बीच सामने आता പറയുകയാണ്, है, സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുക. वहाँ कहता है तो ഈ अंगीकार ഒരു कर। കാര്യമാണ് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചത്. और ये हमें विचार നമ്മളെ करने लगा है। എല്ലാവരെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിനൊരു നീതിയായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. हम सबके बारे में ऐसी ही धार्मिकता का एक देश परमेश्वर നമ്മളെ में है। എല്ലാവരെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് വ്യക്തമായ ഒരു ദേശമുണ്ട്. हम सबके बारे में परमेश्वर का एक उद्देश्य है। ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ പ്ലാനുകൾ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുണ്ട്. परमेश्वर के बारे में एक स्पष्ट योजना हमारे बारे പക്ഷേ में है। അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, लेकिन वहाँ विचार ആ करने का विषय ദൈവത്തിന്റെ है, നീതി നിറവേറപ്പെടുവാൻ, परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो पूरा होने के लिए, ദൈവത്തിന്റെ പർപ്പസ് നമ്മളോട് നിവർത്തിച്ചെടുക്കുവാൻ परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवनों के द्वारा पूरा होने के നമ്മുടെ लिए ജീവിതത്തെ നാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? हमारे जीवन को क्या हम सौंपते हैं? സാക്ഷാൽ ദൈവമായവൻ जो वास्तव में परमेश्वर था, സ്നാനത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ बपतिस्मा की कोई जरूरत नहीं था, ദൈവത്തിന്റെ നീതി നിറവേറ്റിയെടുക്കുവാൻ लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने തന്നെ के തന്നെ लिए ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. अपने आप को सौंप दिया। അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ്, वहाँ पर ये विषय ऐसा लिखा है, യോഹന്നാൻ പറയുന്ന കർത്താവേ വേണ്ട എന്ന്. यूहन्ना कहता है नहीं ऐसा नहीं ഏറ്റവും करो। യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് യേശു കർത്താവ് തന്നെ നല്ല സാക്ഷ്യമാണ് പറയുന്നത്. यूहन्ना के बारे में यीशु मसीह ने स्वयं अच्छी गवाही दी है। ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്കാം, लेकिन अब होने നമ്മുടെ दे, ജീവിതത്തിലും हमारे जीवन में भी ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ कुछ विषयों को करने के लिए ദൈവികമായിട്ടൊരു സ്റ്റെപ്പുകൾ നാം എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ, परमेश्वर के कदम हम आगे बढ़ाते हैं तो ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ, परमेश्वर के लिए जब कुछ निर्णयों को लेते നമ്മൾ ഒരു हैं, പക്ഷെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളവർ തന്നെ हो सकता है हमारे नजदीकी നമ്മൾ लोग ഇത് വേണോ, सवाल करेंगे ये ഈ करना है തീരുമാനം क्या, വേണോ, ये निर्णय लेना है ഇല്ലെങ്കിൽ क्या, ചില കോംപ്രമൈസ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, या फिर कुछ समझौता ठीक है, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. अब अगर ऐसा ना करे तो भी ठीक है। ഇതില് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാര്യയായിരിക്കും നമ്മളോട് हो ചോദിക്കുന്നത്. सकता है हमारे सबसे प्रिय हमारी पत्नी ये बोले, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുത്തു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്, നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ടോ? या फिर परमेश्वर के लिए जब कदम उठाते हैं तो हमारे मित्र हमसे बोलेंगे तुम्हें ऐसा करना क्या जरूरी है, ഇത്രമാത്രം വിശുദ്ധി വേണോ? क्या इतनी पवित्रता ही ഈ चाहिए, കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വേർപാട് വേണോ? इन बातों में अलगावट चाहिए, ഇങ്ങനെയുള്ള റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണോ ജീവിക്കേണ്ടത്? इस तरह से बंधा हुआ जीवन जीना है? ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ കൊളീകൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും. हमारे ऑफिस में हमारे संघ कर्मचारी विचार അവിടെ നാം करते हैं, പറയേണ്ട ഉത്തരം ഇതാണ്, वहाँ हमारा उत्तर ऐसा होना है, ദൈവത്തിന്റെ സകല നീതിയും എന്നിലൂടെ നിറവേറപ്പെടണം. परमेश्वर की सारी धार्मिकता मेरे जीवन के द्वारा पूरा होना ദൈവം है। എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. परमेश्वर ने मुझे बुलाया है अपने उद्देश्य के लिए, ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ പദ്ധതിയുണ്ട്. परमेश्वर को मुझे लेकर एक सही योजना है, അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. और उसी के लिए मैं भेजा गया ആ हूं। ദൈവത്തിന്റെ നീതി നിറവേറ്റപ്പെടുവാൻ उस परमेश्वर की धार्मिकता पूरी होने के സമ്മതിച്ചു लिए കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. अंगीकार करना जरूरी ഈ है। ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകുമോ? इन दिनों में हमारे जीवन को अंगीकार और सौंप सकते हैं। അനേകം വിഷയങ്ങൾ നാം തടസ്സപ്പെടുത്തി कई വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. विषयों को हमने रोक के रखा है, അനേക വിഷയങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. कई विषय नहीं चाहिए बोल के रखा है, അനേക വിഷയങ്ങൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. कई विषयों में हमने सीमा रखा है, ഇതിലപ്പുറം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ടാന്ന് ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. इसके आगे एक कदम में नहीं लूंगा। അവിടെ തടസ്സമായി വരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നീതി നിറവേറപ്പെടുവാൻ തടസ്സമായിരിക്കുന്നു. लेकिन वहाँ जो रुकावट है परमेश्वर की धार्मिकता पूरी होने की रुकावट है। ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് തടസ്സമായി പോകുന്നു. परमेश्वर जो इच्छा करते हैं उसके लिए रुकावट ഈ है। ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് പൂർണ്ണമായി इन വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട്, दिनों में हमारे मन को पूर्ण तरह छूट നമ്മുടെ देकर, ബുദ്ധി ഒന്ന് പൂർണ്ണമായി വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട്, हमारे दिमाग को पूरी तरह छूट നമ്മുടെ देकर, ഉള്ളിൽ കടന്നു വരുന്ന ചിന്തകളെ ഒന്ന് പൂർണ്ണമായി വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട്, हमारे अंदर में जो विचार आते हैं उनको छूट നമ്മുടെ देकर, ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട്, हमारे विचारों को छूट देते കർത്താവേ हुए ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു, मसीह में अंगीकार करता കർത്താവേ हूं। അങ്ങയുടെ നീതി എന്നിലൂടെ നിറവേറപ്പെടുവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. मसीह आपकी धार्मिकता मेरे द्वारा पूरा होने के लिए मैं अंगीकार करता കർത്താവേ हूं। എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റപ്പെടുവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. मसीह आपने जो मुझे बुलाया उस उद्देश्य पूरा होने के लिए मैं समर्पण ഈ करता हूं। ദിവസങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, इन दिनों में परमेश्वर के सामने अगर हम सौंप देते
देखते അവിടെ हैं, അടുത്തത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് वहां पर अगला हम देखते हैं ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് परमेश्वर की आत्मा പ്രാവെന്ന പോലെ യേശു കർത്താവിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വിടുവാൻ തക്കണമിടയായി തീർന്നു. कबूतर के रूप में यीशु मसीह के ऊपर आया। ദൈവത്തിന്റെ നീതി നിറവേറപ്പെടുവാൻ യേശു കർത്താവ് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ परमेश्वर की धार्मिकता पूरी होने के लिए जब यीशु मसीह ने अंगीकार किया, ദൈവത്തിന്റെ നിറവ് യേശു കർത്താവിന്റെ മേൽ വരുവാൻ തക്കണമിടയായി തീർന്നു. परमेश्वर की परिपूर्णता यीशु के ऊपर ഈ आया। ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട്, इन दिनों में हमारी इच्छाओं को हटाकर, നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റികളെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട്, हमारी प्राथमिकता को हटाकर, നമ്മുടേതായ വിഷയങ്ങളെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് हमारी विषयों को हटाकर ദൈവത്തിന്റെ നീതി നിറവേറ്റപ്പെടുവാൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ, परमेश्वर की धार्मिकता पूरे होने के लिए अपने आप को सौंप देते हैं, तो ദൈവത്തിന്റെ നിറവിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ നടത്തുവാൻ തക്കണമിടയായി തീർന്നു. परमेश्वर की भरपूरी में परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। യേശു കർത്താവിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വരുവാൻ തക്കണമിടയായി यीशु തീർന്നു. मसीह के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतर आया। അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. छोटा विषय नहीं ഇവിടെ है, ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. यहाँ पर केवल आत्मा उतर आया ऐसा लिखा है, ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 4:1 ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. लेकिन लूका रचित सुसमाचार 4:1 में ऐसा लिखा है, യേശു ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റത്. यीशु आत्मा से भरकर वहां से ആ उठा। ദൈവത്തിന്റെ നിറവ് പ്രാപിച്ചത് എപ്പോഴാണ്? और परमेश्वर की भरपूरी कब पाया? തന്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്ത് ദൈവത്തിന് നീതി നിറവേറപ്പെടുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ, जब अपने जीवन में अंगीकार किया और परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी की, യേശു ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി यीशु आत्मा में भर गया। ദൈവത്തിന്റെ നിറവ് പ്രാപിച്ച് യേശു കർത്താവ് മടങ്ങി പോകുവാൻ തക്കോണം. परमेश्वर की भरपूरी को पाकर वहां से लौटा। പ്രിയമുള്ളവരെ, പലപ്പോഴും നിറവ് പ്രാപിക്കുവാൻ प्रिय लोगों, कई बार भरपूरी पाने के लिए വേറെ ആരുമല്ല തടസ്സമായിരിക്കും, और कोई रुकावट नहीं है, നമ്മൾ തന്നെയാ हम തടസ്സമായിരിക്കും. स्वयं रुकावट है, നമ്മുടെ സ്വയമാണ് തടസ്സമായിരിക്കുന്നത്. हम स्वयं उसके लिए रुकावट നമ്മുടെ है, ജഡമാണ് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത്. हमारा शरीर उसके लिए बाधा है, നമ്മളുള്ള പാവമാണ് തടസ്സമായിരിക്കുന്നത്. हमारे अंदर की पाप उसके लिए നമ്മളുള്ള रुकावट है, നിഗളമാണ് തടസ്സമായിരിക്കുന്നത്. हमारे अंदर का घमंड उसके लिए ദിവസങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ, दिनों में छोड़ देने के लिए अगर तैयार है, സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ, अंगीकार करने के लिए तैयार है, तो ദൈവത്തിന്റെ നിറവിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ നടത്തുവാനിടയാകും. परमेश्वर की भरपूरी की और परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। ലൂക്കോസ് 4:1 മാത്രം വായിക്കാം. लूका रचित सुसमाचार का 1 को पढ़ेंगे। യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി യോർദാൻ വിട്ടു മടങ്ങി. यीशु पवित्र आत्मा से भरकर यॉर्दन से लौटा, ആ നിറവ് പ്രാപിച്ചു മടങ്ങിപ്പോയി. वो भरपूरी पाकर लौटा। ഈ ദിവസങ്ങൾ നിറവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, इन दिनों में भरपूरी चाहते हैं യേശു तो കർത്താവിന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു തരികയാണ്. यीशु मसीह का जीवन हमको एक नमूना है, സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന, समर्पण करने वाला, ദൈവത്തിന്റെ സകല നീതി നിറവേറ്റപ്പെടുവാൻ परमेश्वर की तमाम धार्मिकता पूरी होने के लिए सम्मत करने वाला। പ്രിയമുള്ളവർ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ इन दिनों में നമ്മുടെ നീതിയേക്കാൾ അപ്പുറമാണ്, हमारी धार्मिकता से നമ്മുടെ बढ़कर, ജീവിതത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ അപ്പുറമാണ് हमारी इच्छाओं से बढ़कर ദൈവത്തിന്റെ നീതി എന്നിലൂടെ നിറവേറപ്പെടണം. परमेश्वर की धार्मिकता मेरे जीवन में पूरा हो। ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്, परमेश्वर ने जिस लिए मुझे बुलाया, ദൈവം എന്താണോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, परमेश्वर क्या मेरे जीवन से അതിനു चाहता വേണ്ടി है, ഞാൻ സമ്മതിച്ചു തരുന്നു. उसके लिए मैं समर्पण करता ആരൊക്കെ തടസ്സം വന്നാലും, हूं। उसके लिए जो भी रुकावट हो, യോഹന്നാൻ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. യോഹन्ना जो सबसे सबसे मित्र है, യോഹന്നാനാണ് പറയുന്നത് കേട്ട് യോഹന്നാന്റെ വാക്കിന് ചെവി കൊടുക്കരുത്. यूहन्ना ने कहा, ये सोचकर यूहन्ना की बात को कान नहीं दिया। നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളവരായിരിക്കും പറയുന്നത് ഇത് വേണ്ട എന്ന്, हमारे प्रिय लोग कहेंगे ये नहीं चाहिए, ഇങ്ങനെ വേണ്ട എന്ന്, ऐसा मत करो, ഇത്ര നേരം വേണ്ട എന്ന്, इतना देर नहीं ഈ चाहिए, തീരുമാനം വേണ്ട എന്ന്. ये निर्णय नहीं അത് लेना। നമ്മുടെ ഭാര്യ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, वो हमारी पत्नी हो, നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായിക്കൊള്ളട്ടെ, सबसे नजदीकी मित्र നമ്മുടെ क्यों ना ഓഫീസിലെ हो, കൊളീഗായിക്കൊള്ളട്ടെ, हमारा कोई संग काम करने वाले സിറ്റുവേഷന് നടുവില് कोई भी विषय हो, നമ്മൾ പറയേണ്ടത് हमें कहना है ദൈവത്തിന്റെ നീതി എന്നിലൂടെ നിറവേറപ്പെടണം. परमेश्वर की धार्मिकता मेरे द्वारा पूरा ആത്മാവ് हो। നിറഞ്ഞവനായി आत्मा से भरकर യോർദാൻ വിട്ടു മടങ്ങി. यॉर्दान से लौटा। യേശു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ यीशु ने जब ആ समर्पण किया, സ്റ്റെപ്പിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് उसका अगला कदम हम നാം देखते हैं, ചോദിക്കുന്നതിലും हम जो पूछते हैं, നനയ്ക്കുന്നതിലും विचार करते हैं, അപ്പുറമായി उससे भी अधिक അപ്പുറമായി ദൈവം നമ്മളെ നിറയ്ക്കും. परमेश्वर हमें ഈ भरेगा। ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു इन കൊടുക്കണം. दिनों में हमें समर्पण അവിടെ करना അടുത്തത് है। കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് बाद में हम आगे ഇവൻ देखते എന്റെ हैं, പ്രിയപുത്രൻ, ये मेरा प्रिय ഇവൻ पुत्र, എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ. ये मेरा प्रिय पुत्र है। എന്തുകൊണ്ടാണ് പിതാവായ ദൈവം യേശു കർത്താവിനെ ഇത് നിറച്ചത്? क्यों पिता परमेश्वर ने पुत्र यीशु मसीह को भरा? യേശു കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ यीशु मसीह ने जब समर्पण किया, സാക്ഷ്യം ഇതാണ്, गवाही ये ഇവൻ है, എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ. ये मेरा प्रिय ഈ पुत्र। ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് इन നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത്. दिनों में ये गवाही हमारे बारे में होना है। या बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति ദൈവത്തിന്റെ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ परमेश्वर की भरपूरी से जब भरकर നമുക്ക് आएगा, കർത്താവിന് പ്രിയരായി തീരും. हम परमेश्वर के लिए प्रिय നാം बनेंगे, കർത്താവിന്റെ പ്രിയ മകനായി തീരും, परमेश्वर के प्रिय बेटा बनेगा, കർത്താവിന്റെ പ്രിയ മകളായി തീരും, परमेश्वर के प्रिय बेटी बनेंगे, കർത്താവിന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളായി തീരും. परमेश्वर के प्रिय बच्चे ഈ ഒരു बनेंगे। സാക്ഷ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ये गवाही हमारे जीवन में हो। ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുക, तो ഏൽപ്പിച്ചു सबसे കൊടുക്കുക. प्रथम परमेश्वर के सामने अपने आप को अंगीकार करें, समर्पण करें, വേറെങ്ങും നോക്കേണ്ട, और कहीं मत देखो, യേശുവിനെ നോക്കുക. यीशु को देखो। യേശു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ यीशु ने जैसा समर्पण യേശുവിനെ किया, നോക്കുക. यीशु को देखो। രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, दूसरा विषय, ഫിലിപ്പിയർ 2:5 വായിക്കാം. फिलिपियों की पत्री 2:5 പരിചയമുള്ള വാക്യമാണ്. हम सब सुपरिचित है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, അതിന്റെ താഴോട്ട് വായിക്കാം. जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में
रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപം എടുത്തു. മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് വായിക്കാം. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal to God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. वहाँ ये भी यीशु मसीह के बारे में हमने पढ़ा. ക്രിസ്തുവേശുള്ള അതേ ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. यीशु मसीह का वही स्वभाव तुम्हारे में. ഇതിന്റെ താഴോട്ട് നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് അധികം വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. हम जानते हैं इसलिए ज्यादा विस्तार से ഒന്ന് नहीं രണ്ട് പദം कहता. മാത്രം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. केवल एक दो लफ्ज आपके मन में लाना चाहता हूँ. ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ परमेश्वर का स्वरूप में होकर ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ परमेश्वर के साथ जो वश करना साथ ना छोड़कर മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി वो मनुष्य साधारण किया, ദാസരൂപമെടുത്ത് दास रूप लिया വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി. और वो मनुष्य की समानता में आया. അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, emptied himself എന്നാണ് उसने കാണുന്നത്. अपने आप को खाली किया, തന്നെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. अपने आप को पूर्ण रूप से खाली किया. ആദ്യം വായിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, पहला हमने ऐसा पढ़ा, ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം परमेश्वर के प्रति जो മുറുകെ समानता പിടിക്കണമെന്ന് है വിചാരിക്കുക. उसको ना पकड़ा, ആ ദൈവ മഹത്വം വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് उस परमेश्वर की महिमा को छोड़कर പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി पिता की इच्छा पूरी करने के തന്നെ लिए തന്നെ എത്രമാത്രം താഴ്ത്തുവാൻ കഴിയുമോ, अपने आप को जितना वो नम्र कर തന്നെ सकता തന്നെ है, എത്രമാത്രം ഒഴിക്കുവാൻ കഴിയുമോ अपने आप को जितना खाली कर യേശു सकता है, കർത്താവ് അതിനു വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു. यीशु मसीह ने उसके लिए समर्पण എന്നിട്ട് किया. വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, फिर हम ऐसा पढ़ते हैं, തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം वो अपने आप को कितना नम्र किया, अनुसरणमुള്ള उसकी मृत्यु तक आज्ञाकारी बना, അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു. आज्ञाकारी യേശു रहा. കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്, यीशु मसीह का स्वभाव തന്റെ ജീവിതത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാനമാണ്. अपने जीवन का निर्णय था, എന്റെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം എനിക്ക് വേണ്ട, परमेश्वर के साथ तुल्यता मुझे नहीं चाहिए. അതിനപ്പുറമായിട്ട് ദൈവം എന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് उससे ज्यादा परमेश्वर जो मेरे बारे में चाहते हैं, ദാസരൂപമെടുത്ത് മനുഷ്യനായി കടന്നു പോകുവാനാണ്. दास का रूप लेकर मनुष्य बनकर जाए അതിനുവേണ്ടി തന്നെ തന്നെ ഒഴിക്കുവാൻ, और उसके लिए अपने आप को खाली कर दिया, തന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് अपने आप को पूरी तरह से अलग करके സാധാരണ മനുഷ്യനായി ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. एक साधारण सरल मनुष्य बनकर संसार में आया. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ प्रिय लोगों, हमारे जीवन में ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് परमेश्वर हमारे जीवन में जो चाहता है वो करने के लिए നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകും. अपने आप को खाली करने के लिए क्या हम तैयार ഉള്ളിൽ हैं? നിറച്ചു വരിക്കുന്ന അനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. अंदर भरा हुआ बहुत से विषय है, അതാണ് പലപ്പോഴും ദൈവിക കാര്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായി और നിൽക്കുന്നത്. यही कई बार ईश्वरीय कार्यों के लिए നമുക്ക് रुकावट है. ആഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന്, हमें इच्छा है कई बार परमेश्वर का कार्य करने പക്ഷെ के लिए, ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ लेकिन തയ്യാറാകുന്നില്ല. खाली करने के लिए तैयार नहीं പൂർണ്ണമായി है, വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ पूर्ण തയ്യാറാകുന്നില്ല. रूप से छोड़ने के लिए तैयार പൂർണ്ണമായി नहीं है, താഴ്ത്തി കൊടുക്കുവാൻ पूर्ण തയ്യാറാകുന്നില്ല. रूप से नम्र होने के लिए तैयार പൂർണ്ണമായി नहीं है, അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുവാൻ पूर्ण रूप തയ്യാറാകുന്നില്ല. से आज्ञाकारी बनने के लिए ഇപ്പോഴും तैयार മുറുകെ नहीं है. മുറുകെ अभी भी പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. कई विषयों को हमने कसकर പല पकड़ा है, കാര്യങ്ങളിലും കൈ कई കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. विषयों को हम हाथ देते हैं. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ, प्रिय लोगों, छोड़ने के लिए अगर तैयार है, താഴ്ത്തി കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ, नम्र होने के लिए अगर तैयार है, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ हमारे अंदर के തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ, विषय को खाली करने के लिए മുറുകെ अगर പിടിച്ചിരുന്ന तैयार है, കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ, कसकर पकड़े हुए चीजों को छोड़ने के അതിന്റെ लिए അടുത്ത तैयार വാക്യം है. ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, अगले आयत में हम ऐसा पढ़ते हैं, അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ इसलिए परमेश्वर ने उसे ഏറ്റവും ഉയർത്തി सबसे महान किया, സകല നാമത്തിന് മേലായ നാമം കൊടുത്തു. सारे नामों से ऊंचा नाम ദൈവത്തിന് दिया. നിറവ് കണ്ടില്ലേ? परमेश्वर का भरपूरी ദൈവം देखो, എങ്ങനെയാണ് നിറയ്ക്കുന്നത്? परमेश्वर कैसा അവനെ भरता है, ഏറ്റവും ഉയർത്തി सबसे ऊंचा किया, സകല നാമത്തിന് മേലായ सब नामों के ऊपर നാമം नाम, കൊടുക്കുവാൻ नाम उसको दिया गया. ഭൂലോകരുടെയും स्वर्ग में और संसार में എല്ലാവരും മുഴങ്കാലുകളും മടങ്ങുവാൻ ഗുണമിടയായി തീർന്നു. सब घुटने उसके सामने टिकने ഇതൊക്കെ पाए. യേശു കർത്താവിന് ചുമ്മാ ലഭിച്ചതല്ല, ये सब यीशु मसीह को यूं ही नहीं തന്നെ मिला, തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. अपने आप को खाली किया, emptied himself എന്നാണ് പറയുന്നത്. अपने आप को खाली किया लिखा है. ദിവസങ്ങളുടെ ആദ്യം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്, इन दिनों में सबसे पहले प्रभु आत्मा സ്റ്റോണുകൾ ने याद നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന दिलाया, കാര്യങ്ങളിൽ जहां पर पत्थर भरा है എടുത്തു കളയുകയാണെങ്കിൽ उस पत्थरों को निकालते ദൈവം हैं तो നിറയ്ക്കുവാൻ ഗുണമിടയായി തീരും. परमेश्वर भरेगा. നമ്മളെ തന്നെ ഈ ദിവസങ്ങൾ ശോധന ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. अपने आप को जांचते रहे. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. परमेश्वर की आत्मा स्पष्ट तौर से बात പാപത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ करता है, സംസാരിക്കുന്നു, पाप का विषय बात करता ജഡത്തിന്റെ है, രാഗമോഹങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നു, और शरीर की लालसाओं के बारे കോപത്തിന്റെ में, വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു, क्रोध के बारे में, അനുസരണക്കേടിന്റെ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു, अवज्ञा के बारे में, നിഗളത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു, और घमंड के बारे में, സ്വയത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു. स्वार्थ के बारे में. ശോധന ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഞാൻ ഏതിനെയാണ് മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്?
जांच कर देखो मैंने किसको कस എന്റെ के पकड़ा ഹൃദയത്തിൽ है, എന്താണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? मेरे हृदय में किससे भरा है। ഇതിനെ ഈ ദിവസങ്ങൾ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ इन दिनों में തയ്യാറാകുന്നു. अगर हम खाली करने के लिए നമ്മളെ तैयार തന്നെ हैं, പൂർണ്ണമായി വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ अपने आप को തയ്യാറാകുന്നു. पूर्ण रूप से छोड़ देने के लिए ദൈവം तैयार അവനെ हैं। ഏറ്റവും ഉയർത്തുവാൻ തക്കോണമിടയായി परमेश्वर ऐसे लोगों को सबसे ऊंचा സകല करेगा, നാമത്തിന് മേലായ നാമം കൊടുത്ത് सब नामों के ऊपर नाम देकर പിതാവായ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र की महिमा ഈ की। ദൈവം നമ്മൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സീക്രട്ട് ജീസസിന് ചെയ്ത അതേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ശക്തനാണ്. और वही हमने पढ़ा, अब वो कोई भेद नहीं है, पिता ने जो यीशु के साथ किया वो हमारे साथ करने के लिए सामर्थ्य है। മുറുകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കുക, जो पकड़कर कस के रखा है वो छोड़ दे, ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. परमेश्वर के समर्पण में समर्पण നമ്മുടെ करे, ജീവിതം ദൈവത്തോട് അനുസരണമുള്ളവരായി തീരുക. हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം और उस सलीब की मृत्यु तक കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുവാൻ, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने के ക്രൂശിലെ लिए മരണത്തോളം और क्रूस की मृत्यु तक നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം വന്നാലും हमारे जीवन में जो कुछ भी ഞാൻ हो കർത്താവിന് അനുസരണമുള്ളവനായി തീരും. मैं मसीह के लिए आज्ञाकारी बनूंगा, എന്തെല്ലാം വന്നാലും जो कुछ भी मेरे खिलाफ आए ദൈവവചനത്തിന് അനുസരണമുള്ളവനായി തീരും. परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी ജീവിതത്തിൽ बनूंगा, എന്തെല്ലാം मेरे വന്നാലും जीवन में जो कुछ भी हो കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ यीशु ചെയ്യുകയുള്ളൂ. मसीह जो कहेगा वही मैं നമ്മളെ करूंगा। തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുക, अपने आप को छोड़ നമ്മളെ दे, തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. अपने आप को पूर्ण रूप से छोड़ ദൈവം दे। നിറയ്ക്കുവാൻ ശക്തനാണ്. परमेश्वर भरने के लिए सामर्थ्य है, ദൈവം അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി. परमेश्वर ने उसे सबसे महान സകല किया, നാമത്തിന് മേലായ നാമം. सब नामों का ऊंचा नाम നമ്മുടെ दिया। റോൾ മോഡൽ हमारा आदर्श യേശു കർത്താവ്, यीशु मसीह, നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ हमारा आदर्श യേശു കർത്താവ്. यीशु मसीह है। യേശുവിനെ നോക്കി ജീവിക്കുക, यीशु को देखकर जिए, യേശുവുമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം മെഷർ ചെയ്യുക. यीशु के साथ हमारे जीवन को तोल कर യേശു देखें, കർത്താവുമായിട്ട് മെഷർ എന്റെ നിറവ് എത്രത്തോളം ഒന്ന് ഒന്ന് ശോധന ചെയ്ത് നോക്കുക. यीशु के साथ तुलना करके मेरी भरपूरी कितना है उसको देखें। അളവെത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ अगर उस मात्रा तक नहीं पहुंचे हैं, അളവിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു तो उस കൊടുക്കുക. यीशु की उस मात्रा तक आए അതേ സ്വരൂപത്തോടെ, और उसी स्वरूप के അതേ साथ, സ്വരൂപത്തോടെ, उसी स्वरूप के साथ നമ്മളെല്ലാവരും അതേ സ്വരൂപത്തോടെ हम सब वही स्वरूप के साथ അനുരൂപരായിത്തീരണം. हमें अनुरूप होना है। നമ്മൾ നോക്കിയാൽ യേശു കർത്താവിന്റെ ജീവിതം പിന്നെയും നോക്കിയാണെങ്കിൽ फिर से अगर यीशु के जीवन को യേശു देखें, കർത്താവ് ഈ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി എങ്ങോട്ടാണ് പോയത്? यीशु ये आत्मा से भरकर कहाँ गया? അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, वहाँ ऐसा पढ़ते हैं, മരുഭൂമിയിലേക്ക് പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കോണം പോയി. वो जंगल की ओर शैतान से अगुवाई किया गया। ദൈവത്തിന് നിറവ് പ്രാപിച്ച परमेश्वर का भरपूरी യേശു पाकर കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ, यीशु जब इस संसार में था, ഈ മരുഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ जब इस जंगल में था, പിശാച് പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. शैतान उसका परीक्षा लेता गया ജെയിംസൺ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ और തന്നായിരുന്നു. पहले ही उसके बारे में बताया था, ആത്മാവിന്റെ നിറവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ आत्मा का भरपूरी പുറമേയുള്ള പ്രകടനമല്ല, बाहर के दिखावट നമ്മുടെ नहीं, അകമേയുള്ള ജീവിതത്തെയാണ്, लेकिन हमारे अंदर का जीवन നമ്മുടെ है, ഇന്നർ മാനിനെ കുറിച്ചാണ്. हमारे अंदर के मनुष्य के യേശു बारे में है। കർത്താവ് ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവനാണ്, यीशु आत्मा से भरकर നിറവ് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് और भरपूरी पाकर മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി. वो जंगल की ओर അവിടെ गया പിശാചിന്റെ പരീക്ഷകൾ വന്നു, और वहां शैतान का प्रलोभन आया, പ്രലോഭനങ്ങൾ കടന്നു വന്നു. कई वो परीक्षाएं आई। 40 ദിവസം ഉപവാസത്തിലായിരുന്നു, 40 दिन उपवास में था, നന്നാ വിശന്നു. अच्छा से भूख കിട്ടിയ लगा അവസരം മുതലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് और उस मौके का फायदा उठाने के പിശാച് लिए ഓടി വന്നു. शैतान दौड़ कर आया, യേശു കർത്താവിനോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. यीशु से कहा, പക്ഷേ യേശു കർത്താവ് അവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, लेकिन वहां ने यीशु ने क्या എനിക്ക് कहा, വിശക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സത്യമാണ്, मुझे भूख लगी है, ये എനിക്ക് सच है, ശാരീരികമായ വിശപ്പുണ്ട്, शारीरिक तौर से പക്ഷേ मुझे भूख മനുഷ്യൻ അപ്പം है, കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, लेकिन मनुष्य केवल रोटी से नहीं, ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് സകല വചനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുക. परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन से जीता ഈ है। മരുഭൂമി യാത്രയിൽ നാം इस ആയിരിക്കുമ്പോൾ जंगल के सफर में जब हम हैं, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതരമായ വിശപ്പുകൾ കടന്നു हमारे വരും. जीवन में कई प्रकार के भूख आ ഈ सकता है। ദിവസങ്ങൾ വാസ്തോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ इन दिनों में जब भूख के साथ ശാരീരികമായ है, വിശപ്പുകൾ കടന്നു വരും. शारीरिक भूख आ सकता നമ്മുടെ है, ജീവിതത്തിൽ പലവിധമായ വിശപ്പുകൾ കടന്നു വരും. हमारे जीवन में कई भूख आ നമ്മുടെ सकता है, ഭൗതികമായ വിശപ്പ് നമ്മൾ കടന്നു വരും, हमारी भौतिक हमारा विषय आ सकता है, സാമ്പത്തികമായ വിശപ്പുകൾ കടന്നു വരും, आर्थिक विषय आ सकता है, പാപത്തിന്റെ വിശപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു पाप का വരും, भूख आ सकता है, ജഡത്തിൻ്റെതായ വിശപ്പുകൾ കടന്നു വരും. शारीरिक भूख आ सकता है। അവിടെയൊക്കെ യേശു കർത്താവിനെ നോക്കിയാൽ മതി. इन वहां जगहों में यीशु को എന്റെ देखो, യേശു എന്താണ് ചെയ്തത്? मेरा यीशु ने ആ क्या വിശപ്പിന് किया, തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല, उस भूख के लिए अपने आप को ആ समर्पण नहीं പ്രലോഭനത്തിൽ किया, തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല, उस प्रलोभन में अपने आप को नहीं ആ दिया, പരീക്ഷയ്ക്ക് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല. उस परीक्षाओं में अपने आप को नहीं दिया। വിശപ്പുള്ളത് സത്യമാണ്, भूख है वो सच പക്ഷേ है, വിശപ്പിന് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല. लेकिन उस भूख के लिए अपने आप को नहीं सौंपा। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഏത് വിശപ്പ് കടന്നു हमारे വന്നാലും, जीवन में कैसे भी भूख क्यों ना हो, പാപത്തിന്റെ വിശപ്പുകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ, पाप का भूख जब आए, ലോകത്തിന്റെ വിശപ്പുകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ, संसार का भूख जब आए, പാപത്തിൻ്റെതായ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കടന്നു വന്നാലും, पाप का कोई भी विषय आए, നമ്മൾ പറയണം, हमें कहना ഞാൻ है, ഏൽപ്പിച്ചു തരത്തില്ല, मैं नहीं समर्पण ഞാൻ करूंगा, ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, मैं केवल रोटी से नहीं ഞാൻ जीता, ദൈവത്തിന്റെ വചനം കൊണ്ടാണ് परमेश्वर के ജീവിക്കുന്നത്. वचन से ഈ जीवित हूं। ദിവസങ്ങൾ പാപത്തിന്റെ അവസരങ്ങൾ കടന്നു വരികയുമ്പോൾ इन दिनों में पाप का अवसर जब आता നമ്മൾ है, തീരുമാനമെടുക്കണം, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിട്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറത്തില്ല, निर्णय लेना कि परमेश्वर के वचन को छोड़कर दाएं बाएं में नहीं ഞാൻ जाऊंगा, എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തോട് ഞാൻ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കത്തില്ല. मैंने परमेश्वर के वचन के प्रति मैं उल्लंघन नहीं करूंगा, വളരെ വിശപ്പുകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ വിശപ്പിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കരുത്. और जब भूख आए तो भूख के लिए समर्पण नहीं അത് ഏത് करना, തരം വിശപ്പുകളായാലും वो किसी तरह का भी भूख क्यों ना हो, കർത്താവിന്റെ വചനം അനുസരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. परमेश्वर का वचन मानने के लिए हम समर्पण करें। ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി आत्मा से भरकर യേശു കർത്താവ് കടന്നു പോയപ്പോ यीशु मसीह जब गया, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ध्यान देने
देने का നിറവ് विषय, ചോർത്തി കളയുവാൻ യേശു കർത്താവ് തന്നെ അനുവദിച്ചില്ല. अपना भरपूरी का रिसाव करने के लिए यीशु ने कभी भी मौका नहीं നമ്മുടെ दिया। ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്? हमारे जीवन में क्या होता है? നിറവ് പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട്, भरपूरी होता है। പലപ്പോഴും കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവം അല്പം നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്, कई बार जब आते हैं तो परमेश्वर थोड़ा थोड़ा हमें भरता है, ചോർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ, लेकिन उसमें रिसाव होता है। ചോർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ, ऐसे रिसाव होता है। ചോർന്നു പോകുവാനല്ല ദൈവം നമ്മളെ रिसाव होने के लिए परमेश्वर नहीं चाहते। ദൈവത്തിന്റെ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞു വരുവാൻ വേണ്ടി परमेश्वर के भरपूरी तक भर के आना നമ്മുടെ परमेश्वर ജീവിതത്തിൽ चाहता എന്തെങ്കിലും है। ചോർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ हमारे जीवन में कोई ഈ रिसाव है तो ദിവസങ്ങളിൽ ശോധന ചെയ്ത് നോക്കുക. इन दिनों में हमें स्मरण ഞാൻ करना, ഏതിനാണ് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? मैंने किसके लिए मैं ഞാൻ दास ഏതൊക്കെ हूँ, കാര്യങ്ങളാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്? कौन सी विषय का मैं इच्छा रखता हूँ, ശോധന ചെയ്ത് നോക്കുക, जांच कर ചോർച്ച देखिए അടച്ചു കളയുക. और उस रिसाव को ദൈവം बंद करें। നിറച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. परमेश्वर भरता ദൈവം रहेगा, നിറച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. परमेश्वर भरता रहेगा। ദൈവത്തിന്റെ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞു उस വരിക. परमेश्वर की भरपूरी तक हम भर पाए। അവിടെ നോക്കിയാണെങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് അടുത്ത് ചെന്നത് वहां पर यीशु जो अगला गया, അവിടുത്തെ ഒരു ഉയർന്ന ദേവാലയത്തിന്റെ ഗോപുരത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്നിട്ട് एक मंदिर के गुम्मट के ऊपर जाकर പറഞ്ഞു താഴോട്ടെടുത്ത് ചാടുവാൻ വേണ്ടി. कहा कि तू नीचे कूद। യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, यीशु ने कहा നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ പരീക്ഷിക്കരുത്. परमेश्वर की परीक्षा ना നമ്മുടെ ले। മരുഭൂമി യാത്രയിലും हमारी संसार की പല यात्रा में സാഹചര്യം, പല വെല്ലുവിളികളും വരും, और कई चुनौतियां आएगा, പല പ്രതികൂലങ്ങളും വരും. कई प्रतिकूल परिस्थिति നമ്മൾ आएगी। ചിന്തിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാത്തത്, हम विचार करेंगे परमेश्वर क्यों कार्य ദൈവം नहीं करता, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ വിടുതൽ തരാത്തത്, परमेश्वर इससे छुटकारा क्यों नहीं ഈ ഒരു देता, അവസ്ഥയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം വെളിപ്പെടാത്തത്, इस अवस्था में परमेश्वर का हाथ क्यों ദൈവം नहीं पड़ता, എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന क्यों കേൾക്കാത്തത്? परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं ദിവസവും सुनता। ദൈവത്തെ സംശയിക്കരുത്, दिनों में परमेश्वर के कार्य में कोई शक नहीं ദൈവത്തിൽ करे, അവിശ്വസിക്കരുത്, परमेश्वर का अविश्वास ना करे, ദൈവത്തിൽ നിരാശപ്പെട്ടു പോകരുത്. परमेश्वर में निराशा ना हो। നമ്മുടെ ദൈവം വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. हमारा परमेश्वर अगर बुलाया നമ്മുടെ है तो ജീവിതത്തിൽ विश्वास സകല योग्य है। സാഹചര്യങ്ങളും ദൈവം അറിയുന്നുണ്ട്. हमारी सारी परिस्थितियों को वो ദൈവം जानता അറിയാതെ है। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. परमेश्वर से अनजान हमारे जीवन में कुछ नहीं होता, ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കരുത്. लेकिन परमेश्वर की परीक्षा പിശാച് ना ले। പലതരം പരീക്ഷകൾ കൊണ്ടുവരും. शैतान कई प्रलोभन ले आएगा, ഏത് വിഷയം, സാമ്പത്തികമായ വിഷയങ്ങളായിരിക്കാം, आर्थिक विषय होगा, ജോലിയുടെ വിഷയങ്ങളായിരിക്കാം, नौकरी की विषय होगा, കടത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളായിരിക്കാം, या फिर ऋण का विषय നമുക്ക് होगा, രോഗത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളായിരിക്കാം, या फिर कोई बीमारी का ഏത് विषय होगा, വിഷയങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ, विषय कोई भी हो, പല ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളും കടന്നു വരും. कई सवाल या निशान നീ എന്ത് आएगा। ചാട്, ഒരു പക്ഷേ ദൈവം വിടുവിക്കുമായിരിക്കും. हम विचार करेंगे परमेश्वर चाहे ചോദ്യങ്ങൾ छुड़ाएगा, കടന്നു വരുമ്പോൾ, जब सवाल आएगा, പിശാച് ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചോദ്യങ്ങൾ जब കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, शैतान हमारे मन में सवाल അവിടെ खड़ा നാം പിശാചിനോട് करेगा, പറയണം, वहाँ शैतान से എന്റെ कहना, ദൈവത്തെ ഞാൻ അവിശ്വസിക്കുകയില്ല, मेरा परमेश्वर का अविश्वास എന്റെ नहीं ദൈവത്തെ करूंगा, ഞാൻ സംശയിക്കത്തില്ല, मेरा परमेश्वर पर शक नहीं എന്റെ करूंगा, ദൈവത്തിന് ഞാൻ പിറുപിറുക്കുകയില്ല, मेरे परमेश्वर के सामने मैं ഞാൻ എന്റെ कुड़कुड़ाऊंगा ദൈവത്തിൽ नहीं, പൂർണ്ണമായിട്ട് मैं വിശ്വസിക്കുന്നു. मेरा परमेश्वर में पूरा विश्वास ഈ करता ദിവസം हूँ। ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. इन दिनों में समर्पण करें। വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ, अलग अलग रीति से जब आएगा, വെല്ലുവിളികൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ, जब चुनौती आएगा, യേശു കർത്താവിലേക്ക് നോക്കുക. यीशु की ओर देखें। കർത്താവ് പറഞ്ഞു, എന്റെ കർത്താവിനെ പിതാവായ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കരുത്. मसीह ने कहा कि पिता परमेश्वर का कभी तो परीक्षा ना ले। മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. तीसरा बात जो हम देखते हैं, യേശു കർത്താവിനെ സകല ലോകത്തിന്റെ സകല മഹത്വങ്ങളും കാണിക്കുവാൻ यीशु मसीह को संसार की सारी महिमा दिखाया എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, और फिर कहा നീ എന്നെ വീട് നമസ്കരിച്ചാൽ മതി, तू केवल मेरा दंडवत कर, ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ച് താഴ്ത്തി തന്നാൽ മതി, एक बार अपने आप को नम्र कर, എല്ലാം നിനക്ക് തരാം. ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा। അവിടെ യേശു കർത്താവ് പറയുന്ന മറുപടി, वहाँ यीशु का उत्तर, നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ മാത്രം ആരാധിക്കാവൂ. केवल तेरे परमेश्वर की दंडवत ഈ कर। ദിവസം ഈ ലോകത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ जब इस संसार में हम जीते हैं, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല മഹത്വങ്ങളും പിശാച് കൊണ്ടുവന്ന് കാണും. परमेश्वर हमारे शैतान हमारे जीवन में बहुत सी महिमाएं लाएगा। ലോകത്തിന്റെ പല ഇമ്പങ്ങളും നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. संसार के कई विषय हमारे सामने നമ്മുടെ लाएगा, കണ്ണിന് ഇമ്പം തോന്നിക്കുന്ന, जो हमारे नजरों को अच्छा लगे, നമ്മുടെ കണ്ണിന് സുഖം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന, जो हमारे नजरों को सांत्वना നമ്മുടെ दे, ജഡത്തിന് താല്പര്യം കൊണ്ടുവരുന്ന जो हमारे शरीर में रुचि पैदा പല करे, കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ऐसे കൊണ്ടുവരും. कई विषय हमारे सामने അവിടെ लाएगा। നാം തീരുമാനമെടുക്കണം. वहाँ हमको निर्णय लेना है। ഇന്നലെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാ വ്യക്തമായി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു, कल भी पवित्र आत्मा ने स्पष्ट യേശു तौर से കർത്താവിന് ഈ बताया, ലോകത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു. यीशु मसीह को संसार पसंद नहीं था। ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ ഇടയാകരുത്. संसार के मोह के लिए अपने आप को कभी छोड़ना ഒരു नहीं। വാക്യം വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. वचन पढ़ना चाहता हूँ, ഉത്തമഗീതത്തിന്റെ പുസ്തകം, ഉത്തമഗീതം सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, അതിന്റെ 3-ാം അധ്യായം, श्रेष्ठ गीत, उसका 3रा अध्याय, അതിന്റെ 7-8 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. 3 का 7 और 8। 7-ാം വാക്യം ആദ്യം വായിക്കാം. ശലോമോന്റെ പല്ലക്ക് തന്നെ ഇസ്രായേൽ വീരന്മാരിൽ 60 വീരന്മാർ അതിന്റെ ചുറ്റുമുണ്ട്. അടുത്ത വാക്യം. അവരെല്ലാവരും വാളെടുത്ത് സമർത്ഥന്മാർ. രാത്രിയിലെ ഭയം നിമിത്തം ഓരോരുത്തൻ അരയ്ക്ക് വാൾ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ അടുത്ത 2 വാക്യങ്ങളോട് വായിക്കാം. ശലോമോൻ രാജാവ് ലെബാനോനിലെ മരം കൊണ്ട് തനിക്ക് ഒരു പല്ലക്കുണ്ടാക്കി. അതിന്റെ മേക്കറ്റിക്കാൽ അവൻ വെള്ളി കൊണ്ടും ചാരു പൊന്നുകൊണ്ടും ഇരിപ്പിടം രക്താംബരം കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കി. അതിന്റെ അന്തർഭാഗം യെരൂശലേം പുത്രിമാരുടെ പ്രേമം കൊണ്ട് വിചിത്ര ഖചിതമായിരിക്കുന്നു.
ഇവിടെ നോക്കിയാണെങ്കിൽ ശൂലേംകാരത്തിന്റെ ഒരു വിഷയമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. यहाँ पर शूलेम की स्त्री का विषय लिखा है. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. इसकी पृष्ठभूमि हम जानते हैं, ऐसा विश्वास करता ഇവിടെ हूं. നോക്കിയാണെങ്കിൽ ശൂലേംകാരത്തിന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് वहां पर शूलेम का उस स्त्री के सामने തന്നെ ആ ശലോമിലേക്ക് വശീകരിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് और अपने आप को सुलेमान की ओर आकर्षित करने के लिए ശലോമന്റെ സകല മഹത്വങ്ങളും കാണിക്കുകയാണ്. सुलेमान की सारी महिमा का प्रदर्शन किया जाता है. ഒരു വിവരണമാണ് ഇവിടെ കാണുവാൻ. और उसका एक विवरण हमने यहाँ देखा. ഇവിടെ നോക്കിയാണെങ്കിൽ ശലോമോന്റെ പല്ലക്ക്, यहाँ पर सुलेमान का पलक, ആ പല്ലക്കിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് അതിന്റെ താഴോട്ട് വിവരിക്കുന്നത്. और वो कितना बड़ा है उसके बारे में नीचे लिखा है. അതിന്റെ മുൻപിൽ യുദ്ധം വീരന്മാർ 60 പേരുണ്ട്. उसके सामने युद्ध वीर लोग 60 लोग हैं. ആ ശലോമോന്റെ ആ പല്ലക്കിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നുണ്ട്. और उसका खासियत वहाँ बताया है. അത് വെള്ളി കൊണ്ട് പണിതതാണ്. वो चांदी से बनाया गया അതിന്റെ है. ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ ചാരുമുറം എന്ന് പറയുന്നത് उसके अंदर जो टेकने का അത് वस्तु है പൊന്നുകൊണ്ട് പണിതതാണ്. वो सोने का है. ഒരു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മഹത്വകരമായ കാര്യം ശൂന്യകാര്യത്തിന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരിക. तो बहुत ही महिमा का विषय स्त्री के सामने लाया. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണ്, आज की भाषा में अगर कहें, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ ऐसा मौका अगर हमारे सामने आए, ശലോമോനോടൊപ്പം ഒരു സെൽഫി എങ്കിലും എടുത്തിട്ട് വരും. कम से कम सुलेमान के साथ जाकर एक सेल्फी लेंगे. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊന്ന് ആഗ്രഹിക്കും, ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം. नहीं तो हम इच्छा करेंगे मुझे मिलता तो अच्छा होता. ശൂന്യകാര്യത്തിന്റെ മറുപടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. लेकिन उसकी उत्तर को हम ഈ ഒരു देखेंगे. മഹത്വമൊക്കെയും തന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ये सारी महिमा को जब अपने सामने लाया, ഈ ശൂന്യകാര്യത്തിൽ പറയുന്ന മറുപടി, उसका उत्तर क्या था? അതിന്റെ തന്നെ 5-ാം അധ്യായം 5वां अध्याय 8 തൊട്ട് 8 से लेके അതിന്റെ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. 10 तक को पढ़ेंगे. യെരൂശലേം പുത്രിമാരെ, നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയനെ കണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രേമപരവശിയായിരിക്കുന്നു എന്ന് അവനോട് അറിയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആണയിടുന്നു. സ്ത്രീകളിൽ അതിസുന്ദരിയായുള്ളവേ, നിന്റെ പ്രിയന് മറ്റ് പ്രിയന്മാരെക്കാൾ എന്ത് വിശേഷതയുള്ളൂ? നീ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് ആണയിടേണ്ടതിന് നിന്റെ പ്രിയന് മറ്റ് പ്രിയന്മാരെക്കാൾ എന്ത് വിശേഷതയുള്ളൂ? എന്റെ പ്രിയൻ വെണ്മയും ചുവപ്പുമുള്ളവൻ 10,000 പേരിൽ അതിശ്രേഷ്ഠൻ തന്നെ. അവിടെ നോക്കിയാണെങ്കിൽ ശൂലേംകാര്യത്തിൽ പറയുന്ന മറുപടിയാണ്. वहां पर शूनेम की स्त्री क्या कहती है? തന്റെ മുൻപിൽ അന്നത്തെ ഏറ്റവും ധനികനായ സമ്പൽ സമൃദ്ധനായ ശലോമോന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചത്. उसके सामने उस समय का सबसे प्राचीन सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति सुलेमान की सारी महिमा को उसके सामने रखा है. ശലോമോന്റെ ഓഫറും തന്നെ രാജ്ഞിയാക്കാമെന്നായിരുന്നു. सुलेमान का प्रस्ताव था कि वो उसे वहां की रानी बनाएगा. പക്ഷേ ശൂലേംകാര്യത്തിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. लेकिन उस शूनेम की स्त्री के उत्तर क्या था? അവിടെ ശൂലേം പുത്രന്മാർ തന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്, यरूशलेम की पुत्री उनसे सवाल करती है, ശലോമോനേക്കാൾ അപ്പുറമായി നിന്റെ പ്രിയൻ എന്താണ് ഇത്ര പ്രത്യേകത? सुलेमान से बढ़कर तेरा प्रेमी में क्या खासियत അവിടെ है? ആ ശൂന്യകാര്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ സഭയായ കാന്തയാണ് കാണിക്കുന്നത്. वहां पर वो शूनेम जो है वो कलीसिया को दिखाती है. ആ കാന്തയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, और उस जो दुल्हन है उसका उत्तर क्या है? എത്ര മഹത്വം എന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്ന, संसार की कोई भी महिमा मेरे सामने क्यों न लेके आए, സൗകര്യങ്ങൾ എന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചാൽ, कितना भी सहूलियत मेरे सामने എന്റെ लेकर आए, കണ്ണിന് ഇൻപം തോന്നിക്കുന്ന ഏത് വിഷയമായാലും, मेरे आंखों को मन भावनी होने वाली कोई विषय എന്റെ लेके ജഡത്തെ आओ, സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏത് വിഷയമായാലും, मेरे शरीर को सुख देने वाला कोई भी विषय क्यों ഞാൻ ना എന്റെ പ്രിയതമന് ഞാൻ ദ്രോഹം ചെയ്യത്തില്ല. हो, लेकिन मैं मेरे प्रेमी को कभी भी धोखा नहीं ഞാൻ എന്റെ दूंगी. പ്രിയതമന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവളാണ്. मैं मेरे प्रेमी के लिए समर्पित हूँ. ഇങ്ങനെ തങ്ങളോട് ആണയിട്ട് നിന്റെ പ്രിയന് മറ്റു പ്രിയതമനേക്കാൾ എന്ത് വിശേഷതയുള്ളൂ? मेरे तेरे प्रेमी के लिए दूसरे प्रेमियों से ऐसा क्या विशेषता है कि तू शपथ लेती है? ഈ ചോദ്യം നമ്മളോടുമുണ്ട്. ये सवाल हमसे भी അനേകർ है. നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, कई लोग हमसे सवाल നിങ്ങൾക്ക് करते എന്താണ് हैं, ഇത്ര വിശേഷത? क्यों तुम्हारे में इतनी എന്തിനു खासियत വേണ്ടിയാണ് है? ഇത്രയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്നത്? किस लिए तुम इतना प्रार्थना എന്തുകൊണ്ടാണ് करते സിനിമ हो? കാണാത്തത്? क्यों तुम सिनेमा नहीं എന്തുകൊണ്ടാണ് देखते? പാർട്ടിക്ക് വരാത്തത്? क्यों तुम पार्टी में नहीं आते? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചേർന്ന് क्यों സംസാരിക്കാത്തത്? हमारे साथ इन विषयों के बारे में बात नहीं ചോദ്യങ്ങൾ करते? നമുക്കുണ്ട്. सवाल हमारे सामने യെരൂശലേം भी പുത്രിമാർ है. ശൂന്യകാര്യത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, यरूशलेम की पुत्रियों ने सुनेम की स्त्री എന്താണ് से सवाल ഇത്ര किया, വിശേഷതയുള്ളത്? क्या तेरे प्रेमी में इतना विशेषता അവിടെ है? പ്രിയന്റെ ആ ഇതിൽ ആ സ്നേഹത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ശൂന്യകാര്യത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ്, अपने प्रेमी के उस प्रेम में भरकर वो शूनेम की स्त्री का उत्तर ये है, ലോകത്തിന്റെ സർവ്വമഹത്വവും തന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ संसार की सारी महिमा जब उसके सामने തന്റെ लेकर മുൻപിൽ आया, നിന്ന കാര്യം ഇതാണ്, उसके सामने ये आया, എന്റെ പ്രിയൻ വെണ്മയും ചുമപ്പുമുള്ളവൻ, मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, 10,000 അതിശ്രേഷ്ഠൻ. वो 10,000 से उत्तम है. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ हमारे जीवन में ലോകത്തിന്റെ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, संसार की कई विषय जब हमारे सामने लाते हैं, ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, संसार का कई मोह हमारे सामने लाता है, ജഡത്തിൻ്റെതായ സുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, शरीर की सुख हमारे सामने जब लाया നമ്മൾ जाता അതിനോട് है, കൈ കൊടുക്കരുത്, हम उसको हाथ नहीं അതിൽ देना, കയറിയിരിക്കരുത്, उसमें बैठना नहीं, അതിനുവേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കരുത്. उसके लिए अपने आप को नहीं നമ്മുടെ देना. ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം अपने ഉണ്ടായിരിക്കണം. हृदय में परमेश्वर का प्रेम होना നമ്മൾ चाहिए. സ്നേഹത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരായി അതിൽ വേരൂന്നിരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. हम प्रेम में जड़ पकड़ उसकर नेव डाले हुए होना है. ശൂന്യകാര്യത്തിക്ക് തന്റെ പ്രിയനോട് അത്രമാത്രം ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, इस शूनेम की स्त्री का उसके प्रेमी से उतना प्रेम है इस कारण, അല്ലെങ്കിൽ അത്രമാത്രം അധികം അതിനെ പ്രിയനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, या फिर इतना अधिक अपने प्रिय से प्रेम करता
करता है ശലോമോനെ इसलिए നിന്റെ പല്ലേക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട, सुलेमान तेरा पल्लक मुझे नहीं നിന്റെ चाहिए രാജ്ഞി എന്ന പദവി എനിക്ക് വേണ്ട, और तेरी रानी का पदवी मुझे ഈ नहीं ലോകത്തിൽ चाहिए, ഉയർന്ന അവസ്ഥ എനിക്ക് വേണ്ട. ये संसार में कोई ऊंची पदवी नहीं എനിക്ക് എന്റെ चाहिए, പ്രിയനുണ്ട്, मेरे लिए मेरा അവൻ प्रिय है, വെണ്മയും ചുമപ്പുമുള്ളവനാണ്, वो गोरा और लाल है, അവൻ 10,000 वो അതിശ്രേഷ്ഠനാണ്. 10,000 से भी ഈ उचित है। ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ आज हमारे हृदयों നമ്മുടെ में കർത്താവ് 10,000 അതിശ്രേഷ്ഠനായി വിളങ്ങുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. हमारा हृदय 10,000 में से भी परमेश्वर को उचित माने। നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ हमारे हृदय നമ്മുടെ में കർത്താവ് വെണ്മയും ചുമപ്പുള്ളവനായി വിളങ്ങുവാൻ हमारा ഇടയാകട്ടെ. यीशु मसीह गोरा और लाल होकर चमकने पाए। അവിടെ ശൂന്യകാരി താഴോട്ട് അതിന്റെ വിവരണമാണ് നൽകുന്നത്. और उस शून्यम की स्त्री नीचे उसका विवरण देती है, അവന്റെ ശിരസ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, അവന്റെ കണ്ണ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, उसका सर कैसा है, उसका आंखें कैसी है, നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാലുകൾ എങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. और कान कैसे, सब कुछ वहां लिखा है। നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് എത്രമാത്രം ആഴമായി അറിയുന്നുണ്ട്. हमारे परमेश्वर के बारे में कितनी गहराई से हम जानते हैं। ശൂന്യകാരത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് പോലെ शून्यम की स्त्री जैसा विवरण നമ്മുടെ देती है। കർത്താവിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ? हमारे परमेश्वर के बारे में क्या विवरण दे सकते हैं? എന്റെ പ്രിയൻ, मेरा प्रिय, ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ കർത്താവ്, मैं प्रेम करने वाला मेरा मसीह, ചുമപ്പുമുള്ളവൻ, वो गोरा और लाल है, 10,000 वो ശ്രേഷ്ഠനാണ്. 10,000 से उत्तम है। ശിരസ് വർണ്ണിക്കുവാൻ, उसके सर के बारे में, കണ്ണിന്റെ ഭംഗി വർണ്ണിക്കുവാൻ, उसकी आंखों की खूबसूरती बताने के लिए क्या हमसे बन पड़ता കർത്താവ് है? നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് मसीह ने हमारे बारे में जो किया वो स्मरण करते അതിനെ हुए വിവരിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? क्या उसका वर्णन दे सकते हैं? ചോദ്യം ഇതാണ്, सवाल ये है, എത്രമാത്രം അധികം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു? क्या इतना अधिक हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? ദൈവത്തെ അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നു. क्या परमेश्वर को अधिक प्रेम करते हैं? ലോകത്തിന്റെ മോഹത്തിന് നമ്മളെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല. संसार की मोह के लिए हम अपने आप को नहीं छोड़ेंगे। ലോകത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് നാം നമ്മളെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല. संसार की महिमा के लिए अपने आप को नहीं അതിന്റെ छोड़ेंगे। മുൻപിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഉത്തരം ഇതായിരിക്കും, उसके सामने हमारा उत्तर ये होगा, എന്റെ പ്രിയൻ, मेरा प्रिय, എന്റെ കർത്താവ്, मेरा मसीह, എന്റെ യേശു, मेरा यीशु, അവനാണ് എനിക്ക് പ്രധാനം. वो मेरे लिए प्रतिम है। ലോകമല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത്, संसार मुझे नहीं चाहिए, ലോകത്തിലെ സുഖമല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത്, संसार का सुख मुझे नहीं കൺമോഹമല്ല चाहिए, എനിക്ക് വേണ്ടത്, आंखों का प्रताप नहीं ജഡമോഹമല്ല चाहिए, എനിക്ക് വേണ്ടത്, शरीर का मोह नहीं ജീവനത്തിന്റെ चाहिए, പ്രതാപമല്ല വേണ്ടത്. जीवन की कोई प्रताप नहीं എന്റെ പ്രിയൻ चाहिए, അതിൽ ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നതാണ്, लेकिन वो मेरे प्रिय के लिए എന്റെ धोखा है, പ്രിയനോട് അവിശ്വസ്തത കാണിക്കുന്നതാണ്. मेरे प्रिय के साथ अविश्वास होना എന്റെ है। ഉള്ളിൽ മൊത്തം എന്റെ പ്രിയനാണ്, मेरे अंदर पूरा मेरा प्रिय എന്റെ है, ഉള്ളിൽ മൊത്തം എന്റെ കർത്താവാണ്. मेरे अंदर पूरा मेरा ഈ मसीह है। ദിവസങ്ങളിലെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നിറയുവാൻ इन दिनों में मसीह हमारे हृदय में भरने के लिए കൊടുക്കാമോ? हम समर्पण ആ करेंगे। കർത്താവിന്റെ സൗന്ദര്യം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഒന്ന് വളരുവാൻ, उस मसीह की खूबसूरती हमारे നമുക്ക് जीवन में നേർപ്പിച്ച് बढ़ने के കൊടുക്കാമോ? लिए क्या हम अपने आप को നമ്മുടെ समर्पण കർത്താവിനെ करेंगे? കുറിച്ച് ഒന്ന് വിവരിക്കുവാൻ हमारे मसीह के बारे में നമ്മളെ विवरण കൊണ്ട് देने के लिए കഴിയുന്നുണ്ടോ? क्या हम दे सकते हैं? എത്രമാത്രം ആഴമായി കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്? कितनी गहराई से परमेश्वर के बारे में हम कह सकते ഞാൻ ഈ ഒരു हैं? കാര്യം വായിച്ചപ്പോൾ जब मैंने ये पढ़ा, അവ ഓരോ അംഗങ്ങളെയും എടുത്തെടുത്ത് വർണ്ണിക്കുകയാണ്. हर एक शरीर के अंग को लेकर वर्णन दिया है। കർത്താവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എത്രമാത്രം വർണ്ണിക്കുവാൻ हमारे കഴിയും? मसीह के बारे में हम कितना कह सकते ശോധന हैं? ചെയ്ത് നോക്കാം. अपने आप को जांच നമ്മുടെ कर പ്രിയ देखें। സുന്ദരനാന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? हमारा प्रिय सुंदर है क्या कह सकते हैं? ഉള്ളവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. समर्पण करें। പ്രിയമുള്ളവർ, ഇതാണ് ലോകത്തിന്റെ മുഖത്ത് കർത്താവ് വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. प्रिय लोगों, ये संसार की महिमा है, मसीह ने नहीं दिया। പിശാച് കടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, शैतान ने आकर कहा, മുഴുവൻ നിനക്ക് തരാം, ये सब तेरे लिए ഒന്ന് है, വീണ് നമസ്കരിച്ചാൽ മതി. केवल एक बार दंडवत ഒരു कर, ചെറിയ കോംപ്രമൈസ് മതി, एक छोटी सी ഒരു समझौता, ചെറിയ കള്ളം മതി, छोटा सा झूठ, ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. छोटा विषय कर। പിശാച് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, यीशु ने कहा, ദൈവത്തെ മാത്രമേ ഞാൻ ആരാധിക്കത്തു. केवल परमेश्वर का मात्र में दंडवत നമ്മുടെ करता हूं। ജീവിതത്തിലും हमारे जीवन में भी കാര്യങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ जब विषय आता है, നമ്മളാണ് തീരുമാനത്തോടെ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടത്. हमें निर्णय से दृढ़ खड़ा होना है। അവിടെ വേറെ ഒന്നും നാം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്, वहां और कोई अपेक्षा नहीं करना, അവിടെ വേറെ ഒന്നും നാം ആഗ്രഹിക്കരുത്. वहां और कोई विचार नहीं നമ്മൾ करना, തീരുമാനമെടുക്കണം. हमें निर्णय लेना है। ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല. मैं नहीं ഈ छोड़ूंगा। കാര്യങ്ങളൊക്കെയും പറഞ്ഞിട്ട് ये सब कहने के बाद അവിടെ ഏറ്റവും അവസാനമായി പറയുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ്, अंत में ऐसा लिखा है, യേശു ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടെ यीशु आत्मा की भरपूरी से ഗലീലയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോയി. गलीली की ओर गया। അവിടെ ആദ്യം കണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്, वहां पहला हमने ये देखा, നിറഞ്ഞവനായി മോർത്താൻ വിട്ടുമടങ്ങി. वो भरकर यर्दन से लौटा। പക്ഷേ ഈ ലോകത്തെയും പാപത്തെയും ജഡത്തെയും ജയിച്ച യേശു കർത്താവ് लेकिन संसार को और महिमा को जिया हुआ यीशु मसीह ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടെ आत्मा की भरपूरी से ഗലീലയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോയി. गलील की ओर गया। ഈ ദിവസങ്ങൾ നാം ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, इन दिनों में हम पर संसार को പാപത്തെ जीते हैं तो, ജയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, पाप के ऊपर जय पाते हैं ജഡത്തെ तो, ജയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, अगर शरीर के ऊपर जय पाते हैं तो, ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടെ आत्मा की भरपूरी നമ്മുടെ से ജീവിതം മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। നമ്മളെ തന്റെ ആത്മാവിനാൽ अपनी आत्मा से അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് भीतर के मनुष्य को ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടണം. वो सामर्थ्य से എങ്ങനെയാണ് बलवान होगा। സാധ്യമാകുന്നത്? कैसे होगा? വേറെ എങ്ങും നോക്കേണ്ട, और किधर नहीं देखो, ഒരു സംശയം വേണ്ട, कोई संदेह नहीं, എങ്ങനെ ആയിത്തീരണം എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട. कैसे होना है कोई उलझन യേശുവിലേക്ക് नहीं। നോക്കുക, यीशु की ओर യേശു देखो, കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. यीशु को ध्यान से നമ്മുടെ देखो, വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും हमारे विश्वास का नायक പൂർത്തിവരുത്തുന്നതിനുമായ और पूरा करने वाला യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. यीशु को देखिए। യേശുവിന്റെ ജീവിതം നമുക്കൊരു റോൾ മോഡൽ. यीशु का जीवन हमारे लिए आदर्श है। യേശുവിന്റെ ജീവിതം यीशु का जीवन തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു, अपने आप को समर्पण दिया, സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു, अंगीकार किया, തന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു, अपने आप को पूर्ण तरह से खाली किया, പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുവാൻ താഴ്ത്തി കൊടുത്തു. पूरा आज्ञाकारी होने के लिए समर्पित हुआ। പാപത്തിന്റെ വിശപ്പ് വന്നപ്പോൾ पाप का भूख जब आया, ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല. समर्पण नहीं किया। ജീവിതത്തിൽ വിവിധമായ വെല്ലുവിളി വന്നപ്പോൾ
വന്നപ്പോൾ जीवन की जब चुनौतियां आई, താൻ തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല. अपने आप को नहीं सौंपा। വിവിധമായ ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ संसार का लोभ जब आया, ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല. नहीं समर्पण ഈ किया। കർത്താവാണ് നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ. और ये यीशु मसीह हमारा आदर्श है। നോക്കി ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ്. यीशु यीशु को देखकर अगर जीते हैं, യേശു കർത്താവിനെ നിറച്ച അതേ ദൈവം, यीशु को भरा हुआ वही ആ परमेश्वर, സർവ്വ സമ്പൂർണ്ണതയും യേശു കർത്താവിൽ നിറച്ച അതേ ദൈവം यीशु में सारी भरपूरी दिया हुआ परिपूर्णता वही നമ്മളെ परमेश्वर നിറയ്ക്കുവാൻ തൊക്കെ നമ്മുടെ हमें भी परिपूर्ण करेगा। പക്ഷെ ചോയ്സ് लेकिन विकल्प നമ്മുടേതാണ്. हमारा है। ഈ ദിവസങ്ങളിൽ इन दिनों में പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. प्रार्थना के लिए जब मौका मिले, നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, हम ऐसे बातों को छोड़ दे, കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, समर्पण करते रहे, താഴ്ത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, समर्पण करते रहे, അനുസരിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. आज्ञाकारी बनते रहे। ഈ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവ് നമ്മളെ നിറയ്ക്കുവാൻ തൊക്കെ इन നമ്മുടെ दिनों में परमेश्वर हमारी सहायता करने ആ पाए। 3-ാം അധ്യായം 20-ാം അവസാന വാക്യം 3:20 എഫേസ്യർ 3:20. एफेसियों की पत्री 3:20 को पढ़े। എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നിലയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തപരമായി ചെയ്യുവാൻ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്നവൻ. എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും അത്യന്തപരമായി ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്നവന്. हम जो पूछते हैं मांगते हैं वे उससे अधिक हमारे लिए करने के लिए जो सामर्थ्य रखता हो। ഈ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവ് നാം ചോദിക്കുന്ന നിനക്കുന്നതിനും അപ്പുറമായിട്ട് നമ്മളെ നിറയ്ക്കും. इन दिनों में जो हमारी विनती और समझ के परे अधिक भरने के लिए वो हमें भरेगा। പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ തൊക്കെ ഇടയാകണം. लेकिन हमारा जीवन इन दिनों में इस तरह से रूपांतर होना നമ്മൾ है। യേശു കർത്താവിനെ നോക്കി ജീവിക്കാം. यीशु मसीह को देखकर जिएंगे, തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും. निश्चित परमेश्वर हमारी सहायता ദൈവം करेगा। നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. इन वचनों से परमेश्वर हमको आशीष दे। നമുക്ക് ഈ രാത്രി കാലം കേട്ട വചനത്തിന് മുൻപാകെ आज रात काल सुना हुआ वचन के सामने അല്പനേരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടെ ജീവിതങ്ങൾ ശോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് कुछ समय हमारे जीवन को परखेंगे, ഒന്നുകൂടെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. समर्पण करके प्रार्थना ആ करेंगे। യേശു കർത്താവുമായിട്ട് ജീവിതമായിട്ട് यीशु के जीवन के साथ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. हमारे जीवन की तुलना करें। എന്റെ ജീവിതം എത്രമാത്രം അളവിൽ मेरा जीवन कितनी मात्रा में നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. भरा हुआ है। ദൈവത്തിന്റെ സകല സമ്പൂർണ്ണതയും परमेश्वर की सारी संपूर्णता ദേഹരൂപമായി വസിച്ചത് वो शरीर के रूप में वास യേശു किया, കർത്താവിലായിരുന്നു. यीशु मसीह में था। ആ യേശുവിന്റെ ജീവനാണ് നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ. वो यीशु का जीवन हमारा आदर्श ഈ है। രാത്രി കാലം നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു आज रात काल हम समर्पण നമ്മളതിനെ करेंगे, പൂർണ്ണമായി अपने സമർപ്പിക്കാം. आप को समर्पण നമ്മുടെ करेंगे, ഹൃദയം നുറുങ്ങി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. हमारे हृदय को छोड़कर हम മനസ്സ് प्रार्थना തകർന്ന് നമ്മൾ करेंगे, ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. मन छोड़कर हम प्रार्थना കർത്താവേ, करेंगे। मसीह എന്നെ അങ്ങേ പോലെ ആക്കി തീർക്കണമേ. मुझे आपके जैसा बना, ആ നിറവിനോളം എത്തിപ്പെടുവാൻ എന്നെ उस സഹായിക്കണം. भरपूरी तक मुझे भरने के लिए सहायता करना। കർത്താവേ, ദൈവമേ, പിതാവായ ദൈവം അങ്ങേ നിറച്ചതുപോലെ എന്നെ നിറയ്ക്കുവാനും മതിയായവനാണ്. पिता परमेश्वर ने आपको जैसे भरा मुझे भरने के लिए भी सामर्थ्य രാത്രി है। കാലം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, आज रात काल में पूछता ഈ हूँ, ദിവസങ്ങളിൽ എന്റെ ചോദ്യം മൊത്തം അതാണ് इन दिनों में കർത്താവേ. यही मेरा ഈ सवाल है। ദിവസങ്ങളിൽ എന്റെ ചിന്ത നനയ്ക്കുന്നത് മൊത്തം അതാണ് इन കർത്താവേ. दिनों में मेरा विचार मेरे सोच यही എന്റെ है। അകത്തെ മനുഷ്യനെ ബലപ്പെടുത്തണം. मेरे अंदर के मनुष्य को बलवंत कर। പലപ്പോഴും ബലഹീനനായി പോകുന്നു. कई बार मैं कमजोर हो जाता हूँ, പലപ്പോഴും പാപത്തിന് എന്നെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. कई बार पाप के लिए अपने आप को छोड़ देता പലപ്പോഴും हूँ, പാപം എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. कई बार पाप मेरे अंदर वास करने के लिए मैं കർത്താവേ, समर्पित हूँ। അകത്തെ മനുഷ്യനെ ബലപ്പെടുത്തണം. मेरा अंदर का मनुष्य बलवंत हो, ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിരന്തരമായി വസിക്കണമേ. मसीह मेरे हृदय में निरंतर वास करे। കർത്താവിൽ വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവനായി ഉടരുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം. यीशु मसीह के प्रेम में जड़ पाकर उसमें എന്റെ नींव റോൾ डालकर बढ़े। എന്റെ റോൾ മോഡൽ യേശു കർത്താവായിരിക്കണം. मेरा आदर्श यीशु मसीह बने। യേശു കർത്താവിനെ നോക്കി ജീവിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കട്ടെ. यीशु मसीह को देखकर जीने के लिए सहायता യേശു कर। കർത്താവ് തന്റെ ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാനാണ് ഇവിടെ यीशु വന്നത്. मसीह जब संसार में था, जब स्वयं कहा, मैं मेरी इच्छा करने के लिए नहीं, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। ആയിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്വതവേ ഒന്നുമല്ല സംസാരിക്കുന്നത്, പിതാവ് എന്നോട് എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ. यीशु मसीह में संसार में था, जब ऐसा कहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, जो पिता ने मुझसे कहा है वही मैं कहता हूँ। എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും പിതാവിന് പ്രസാദമുള്ളത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. मेरे जीवन में केवल जो पिता की इच्छा है वही मैं करता हूँ। യേശു കർത്താവിന്റെ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. यीशु मसीह का जीवन के बारे में हम യേശു विचार പറയുന്നത് करते എന്റെ हैं। ഇഷ്ടമല്ല, यीशु कहता है मेरी എന്നെ इच्छा नहीं, അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം. जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा। ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമല്ല, इन दिनों में हमारी इच्छा നമ്മളെ नहीं, വിളിച്ച കർത്താവിന് ഇഷ്ടം हमें ചെയ്യുക, बुलाया हुआ मसीह की इच्छा നമ്മളെ पूरी करने തിരഞ്ഞെടുത്ത के लिए, കർത്താവിന് ഇഷ്ടം ചെയ്യുക, हमें बुलाया हुआ मसीह की इच्छा നമ്മളതിനെ करने के ഏൽപ്പിച്ചു लिए കൊടുക്കുക. हम समर्पण करें। നമ്മുടെ പല ഇഷ്ടങ്ങളുമുണ്ട്, हमारी बहुत सी इच्छाएं നമ്മുടെ പല हैं, ആഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ട്. हमारी बहुत से चाहत അവരോട് है। പറയാം, കർത്താവ് എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല, കർത്താവ് मसीह से कहेंगे मेरी इच्छा എന്റെ नहीं, താല്പര്യങ്ങളല്ല കർത്താവ്, मेरी चाहत नहीं, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയോറിറ്റീസ് അല്ല കർത്താവ്, मेरे जीवन की प्राथमिकता ഞാൻ नहीं, നേടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല കർത്താവ്, मसीह जो मैं हासिल करना चाहता हूँ वो नहीं, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളല്ല मेरे കർത്താവ്. जीवन में जो पाना चाहता हूँ वो नहीं, അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം നടക്കണമേ. आपकी इच्छा पूरा കാരണം हो। അങ്ങാണ് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്, क्योंकि आपने मुझे चुना അങ്ങാണ് है, എന്നെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചത്. आपने मुझे बुलाया है। ഞാൻ സ്വതവേ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല, मैं अपने आप से कुछ बात नहीं എന്റെ करता। പിതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ पिता ने സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ. जो कहा वही बात ഈ करता ദിവസങ്ങൾ हूँ। നമ്മുടെ സംസാരം ഒന്ന്
ശ്രദ്ധിച്ചു इन നോക്കാം. दिनों में हमारी बातचीत पर നമ്മുടെ गौर വായിൽ നിന്ന് करें। പുറപ്പെടുന്ന വാക്കുകൾ എന്താണ്? मुंह से क्या निकलता അത് है? കയ്പുള്ളതാണോ? क्या वो कठोर है? അതിൽ ദേഷ്യമുണ്ടോ? उसमें क्या क्रोध അതിൽ है? അസൂയ നിറഞ്ഞതാണോ? क्या उसमें गंदी बात है? മറ്റുള്ളവരോട് ദോഷം പറയുന്നതാണോ? दूसरों को बुरा कहने वाला മറ്റുള്ളവരെ है? കുറ്റം വിധിക്കുന്നതാണോ? दूसरों का दोष देने യേശു वाला? കർത്താവ് പറയുന്നു, यीशु कहता है, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ मेरे जीवन ഞാൻ में സ്വതവേ ഒന്നും मैं സംസാരിക്കുന്നില്ല. अपने आप से कोई बात ഈ नहीं രാത്രികാലം करता। നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കാം. हमारे जवान को छोड़ दे। കർത്താവ് പറയുന്നതല്ലാതെ, मसीह जो कहता है उसके ദൈവം अलावा, ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ലാതെ परमेश्वर जो चाहता है ഒരു उसके കാര്യം अलावा നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരരുത്. कोई विषय हमारे जीवन से ഒരു ना വിഷയങ്ങൾ आए, നാം സംസാരിക്കുവാൻ ഇടയാകരുത്. कोई बात हम ना करने ഒരു पाए, പൊട്ടച്ചൊല്ല് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കരുവാൻ कोई ഇടയാകരുത്. मजाक हमारे जीवन में ഒരു ना हो, കളിവാക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാൻ ഇടയാകരുത്. कोई खाली विषय हमारे जीवन से ना आए, ചേർച്ചയില്ലാത്ത ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുവാൻ ഇടയാകരുത്. जो हमारे साथ नहीं जुड़ता ऐसा विषय ना आए। എന്റെ പിതാവ് പറയുന്നതല്ലാതെ मेरा पिता जो कहता है ഞാൻ उसके ഒന്നും अलावा मैं പറയത്തില്ല. कुछ नहीं ഈ कहता। രാത്രികാലം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം. रात काल हम निर्णय എന്റെ लेंगे। ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, जीवन का हर विषय ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് मैं जो बात करता എന്റെ हूँ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായി മാത്രം. परमेश्वर के लिए प्रसाद योग्य യേശു हो। കർത്താവ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചത്. यीशु ऐसा ही जीवन जिया, പിതാവിന് പ്രസാദമുള്ള ഒരു ജീവിതം. पिता को भाने वाला നമ്മൾ जीवन। ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ हम जब संसार में जीते ദൈവത്തിന് हैं, പ്രസാദമുള്ള ഒരു ജീവിതം. परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला വേറൊന്നും जीवन വേണ്ട. और कुछ नहीं। നമ്മുടെ ജീവിതം ശോധന ചെയ്ത് നോക്കാം. हमारे जीवन को जांच कर देखे, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾ मेरे जीवन का അത് काम ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാണോ? परमेश्वर को क्या प्रसन्न योग्य ഇന്ന് है? എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ചിന്തകൾ आज जीवन के അത് विचार ദൈവത്തിന് क्या പ്രസാദകരമാണോ? परमेश्वर को प्रसन्न योग्य ഇന്നത്തെ है? എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇടപെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ आज जो जीवन में मैं दखल അത് देता ദൈവത്തിന് हूँ क्या പ്രസാദകരമാണോ? परमेश्वर को प्रसन्न योग्य എന്റെ है? കൂട്ടുകെട്ടുകൾ അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാണോ? मेरे जो मित्र है क्या परमेश्वर को प्रसन्न योग्य എന്റെ है? വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകൾ അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാണോ? मैं जो व्हाट्सएप में चैट करता हूँ क्या मेरे परमेश्वर എന്റെ को प्रसन्न ഫേസ്ബുക്കുകൾ योग्य ദൈവത്തിന് है? പ്രസാദകരമാണോ? मेरा फेसबुक परमेश्वर के लिए क्या എന്റെ प्रसन्न യൂട്യൂബുകൾ योग्य है? ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാണോ? मेरा यूट्यूब परमेश्वर का प्रसन्न योग्य ഞാൻ है? ഇടപെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും मैं जो भी दखल देता हूँ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാണോ? क्या परमेश्वर को प्रसन्न योग्य है? നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ശോധന ചെയ്ത് നോക്കാം. हम जांच कर देखें। യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ റോൾ മോഡലായി തീരട്ടെ. यीशु हमारा आदर्श बने। യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മാതൃകയായി തീരട്ടെ. यीशु हमारा जीवन का आदर्श बने। യേശു കർത്താവ് ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. यीशु जैसे जिया वैसे जीने के लिए समर्पण करें। അങ്ങനെയെങ്കിൽ वैसा है അവന്റെ तो സ്വരൂപത്തോട് उसके स्वरूप നമ്മൾ അനുരൂപരായി हम अनुरूप हो जाएंगे। അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ उसके വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. लिए बुलाया ഈ രാത്രികാലം നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം അതിനായി സഹായിക്കും.